Assalamu alaikum everyone. I am Tarful Haq, Head of Communication, Alprise BSMRO. It's an absolute pleasure to welcome you all in this exciting expert mentorship session today. This gathering isn't just about enhancing our skill, it's also a celebration of our incredible legacy led by our mentors who have shaped and inspired the whole journey at BSMRO. First, I would like to take a moment to express my very heartfelt gratitude to our first expertise who have joined this session today. That's our Nishat Nabila Shoili Apu, final year Faculty of Agriculture Economics and Rural Development, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University, who has been the former Chief of Staff of Hal Price BSMRO, former regional participant, and former on-campus champion. Now, I'd like to invite Nusrat Nabila Shoili Apu in our today's session. Assalamu alaikum Apu. ওয়ালাইকুম সালাম। আমি কি অডিবল? আমাকে শোনা যায়? জি, জি, হ্যাঁ, আপু শোনা যায়। আপনি কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ, I'm doing great. I'm on a holiday, but it's always very কি বলবো, good time when I'm back with Halt. So I'm really happy যে I could join no matter where I am. I hope যারা দেখছেন সবাই ভালো আছেন। আর আমার তরফ থেকে সবাইকে অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম। And I hope everyone is at good health and having a great time. Before starting this session, I'd like to thank you, Apu, for being an inspiration for this whole community. Your effort didn't just create a chapter of achievements, they created a culture of growth, innovation, and teamwork within Halt at BSMRO. So Thank you, now, thank you. now I would like to ask Nishat Namila Shoili Apu to take over this session. Today's session, Shoili Apu. Acha, so hello everybody. Hello from Halt, Prize BSMRU, and hello from me as well. Actually, if I start talking about Halt, we definitely know what it is. Actually, it's a mentorship session, so we should be keeping it as precise as we can because we're here to learn. তো যারা এবার পার্টিসিপেট করছে, যারা যারা এত বেশি enthusiast about Halt, আমি তাদেরকে অনেক 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 বেশি motivation দিতে চাচ্ছি because this is going to be a very good journey of your university life, and you're going to be very much grateful that you joined Halt because back in 2020 যখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম and I joined, I did not have any idea what Halt is, uh, and how things are here. Even Halt Prize was new at my campus that time as well. তো প্রথমবার participate করছি plus প্রথমবার ইউনিভার্সিটিতে Halt, it was all new for us and for BSMRU. And then winning at the very first season, it was all like a dream. মানে I was a first year student back then, so for me it was a great boost of my university life where and I had all my motivations from there. So yeah, it was lovely for me. Halt always feels like home, and for me, আমি সবসময় হাল্টে I have been a part here, and I have never stressed being in Halt. আমার সবসময় মনে হয়েছে I'm working with my family. I am doing something, and I never got actually nervous. I thought, yeah, I hope I would do good. So yes, Halt is like that for me. এবং সবাইকে এটা বলবো যে joining Halt, participant হোক, volunteers হোক, organizing committee members হোক, it's never a work. It's a good journey. It's like a, you are creating memories. So it's a very good time. একটা bitter sweet একটা ব্যাপার থাকে। আসলে হার্ড ওয়ার্কের প্রয়োজন হয় অনেকটা। তো ওই সময়টা একটু কষ্ট করতে হয় because you cannot win your on campus without all the hard works, putting all your efforts. So yeah, একটা হেক্টিক সময় যায় because I'm sure এখন সবার কুইজ উইক যাচ্ছে, but still যারা জয়েন করছে, they are creating that time for Halt. তো এইভাবেই এই যে ব্যালেন্সটা ইউনিভার্সিটির এভরি আদার একাডেমিক প্রেশারের সাথে নিজের
এক্সট্রা এই co-curricular activities গুলোকে অ্যাসোসিয়েট করা, ইটস অলওয়েজ আ লিটল বিট হেক্টিক, ইয়েট যখন প্রোগ্রামগুলো হয় বা যখন ভালো কিছু শেখা যায়, অ্যাচিভ করা যায়, ইটস অলওয়েজ গ্রেট। অ্যান্ড আমি জেনেছি ফ্রম দ্য অর্গানাইজিং মেম্বার্স, রুদ্র বলল যে এইবার আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পার্টিসিপেন্টস এন্ড রেসপন্স ইজ ওয়ে বেটার, which is absolutely great to know. So I hope there are people who is uh, actually eager to learn from today. আমি যদি আসলে বেশি কথা না বাড়িয়ে, if I start on to what HALT is, how it is to be done, how to win the on campus, how to make everything come into a place. Actually, it's a big thing. আমরা জানি HALT কি, আমরা HALT prize at BSMRU organize কারা করছে, how to join, what to do. আসলে I guess we are already known about all this. আমি হচ্ছে বেসিকটা থেকেই স্টার্ট করব, বাট ইটস নট লাইক দ্য প্রাইমারি ওয়ান। তো আমি যদি শুরু করি, আমি আজকের সেশনটাকে আমি চাচ্ছি একটা, আমি যদি বলি ইটস ইন 4 ডিভিশনস, ইটস গোনা সাউন্ড গুড, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। আসলে coming back to the work, HALT is like it's your idea and you have to generate business out of it. আর আমি যতদূর জানি এইবারে, আমাকে কারেক্ট করবেন if I'm wrong, এইবার it's unlimited, like there's no sectors that is mentioned that you have to work on. So unlimited HALT এবার 2025 এ, which is a great opportunity this time, because we all are gonna explore and brainstorm in every other sectors that we can. So it's like a big opportunity this time. So congratulations to everybody. আচ্ছা, আর এখন আমি যদি বলতে চাই হাল্টের ডেফিনেটলি হাল্টের খুবই বেসিক, হাল্টের রুট হচ্ছে দ্য আইডিয়া অফ ইউর বিজনেস। তো আমি আজকের সেশনটাকে আবারও বলছি, 4 ভাগে ভাগ করছি। ফার্স্ট হচ্ছে দ্য জেনারেশন অফ আইডিয়া, মানে হাউ ইউ জেনারেট দ্য আইডিয়া অ্যান্ড হাউ ইউ ফ্লারিশ ইট, হাউ ইউ এস্টাবলিশ ইউর আইডিয়া। মানে আইডিয়াটাকে আমি একটা ফিচার, একটা ফিজিবল, একটা মডিফাইড অ্যান্ড ফ্লারিশড একটা ফর্মে নিব কিভাবে। This is our step one. Our step two would be generating a good business from the idea. Like the idea has to be tested, and then it needs to generate enough amount of business from it. আর যেহেতু ইটস জেনারেটিং বিজনেস, তারপরের একটা খুবই ক্রুশিয়াল পার্ট আমাদের ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস, যেটা যেটা আমি আশা করছি উই হ্যাভ আদার মেন্টরস, তারা কভার করবে। আমরা তিনজন মিলেই আসলে পুরোটা কভার করব। তো ইয়া, ইটস দ্য আইডিয়া, দ্য জেনারেশন অফ আইডিয়া, দ্য বিজনেস ফ্রম দ্য আইডিয়া, অ্যান্ড দেন দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস, হাউ টু ডু ইট। অ্যান্ড ডেফিনেটলি তারপরে হাল্টের অন ক্যাম্পাসে বা রিজনালে কিছু কিউএনএ থাকে, এই বিষয়গুলো নিয়েও হয়তো কথা হবে ইনশাল্লাহ। সো আসলে ডিপেন্ড করতেছে the amount of questions we're getting from the session, so we can answer them all. So if you guys are engaged enough and keep asking us the questions, we can surely reply. আচ্ছা, আমি আসলে শুরু করি। তো the first point that I'm talking about is idea. Definitely HALT requires something out of the box. এখন আইডিয়া অ্যান্ড বিজনেস, এই দুইটাকে একটা জায়গায় ইন্টিগ্রেট করা। তো আইডিয়া ইটসেলফ আমার মনে হয় ইটস আ ক্রিয়েটিভ থিং। সো ইফ ইউ আর ফর্মিং আইডিয়া অফ, অর ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং দ্যাট ইজ আউট অফ দ্য বক্স, এটার জন্য আসলে কিছু বেসিক জিনিস লাগে, যেমন ডেফিনেটলি ব্রেইন স্টর্মিং লাগে। তারপরে it requires a lot of creative discussions. It requires a lot of data collections, and then actually looking for ideas, and most importantly looking for problems. তো আইডিয়াটা জেনারেট সেখান থেকে হয় যেখানে there are problems. So a problem leads to a solution, and the solution itself gives a great idea, and then you have to modify the idea. That's how a good business idea is formed. This is what I think I know, and you can definitely add about it in the comment section, যে whatever you guys know. So একটা আইডিয়ার এখন এখানে প্রচুর কোয়েশ্চেন হয়, মোস্ট কমনলি আস্কড কোয়েশ্চেন,
আমাদের আইডিয়া নিয়ে যে ডু আই হ্যাভ টু ডু সামথিং দ্যাট নোবডি হ্যাজ এভার ডান বিফোর? দ্য অ্যান্সার ইজ নো, বিকজ idea itself এখন there are thousands of things that have been going around the world. There are thousands of problems and then thousands of solutions, and there are thousands of solutions যেটা জানার পরে আমরা জানতে পারি ও there was a problem as well. তো আমাদের আসলে প্রবলেম খুঁজে সলিউশন বের করা, সেখান থেকে আইডিয়া বের করা, আইডিয়া টেস্টিং অ্যান্ড দেন জেনারেটিং, এই যে আমাদের যে প্রসেসটা আছে, এই প্রসেসটাই যে সবসময় সত্য তা না। আমাদের আহ, আমাদের এই প্রসেসটার বাইরেও প্রসেস আছে। ডেফিনেটলি আমি কারো থেকে ইন্সপায়ার হয়ে নিজের আইডিয়া ফর্ম করতে পারি, ওয়াই নট? এটা আসলে এটাতে অনেক কোয়েশ্চেন আসে যে কারো থেকে ইন্সপায়ার করে যদি আইডিয়া জেনারেট করি, বিজনেস জেনারেট করি, ইটস গোনা বি কপিং দেম। there's nothing like that, আমি বলছি কেন। আচ্ছা, there are ideas, যেমন আমরা যদি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করি, দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু সেম আসে বারবার, যেমন পেপার রিপ্লেসিং বলা যায়, অথবা আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি যে কাজগুলো, বায়োডিগ্রেডেবল, কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন কমায়, আমরা কিন্তু মোটামুটি সবাই দেখা যায় কি একটু ঘুরে ফিরে আমরা একই জিনিস নিয়ে কাজ করি, কিন্তু এক একজনের way of working is different. So আইডিয়াটা ইউনিক হইতে হবে, that's true, but it does not have to be something that nobody had ever done before, because we are not rocket scientists, right? We cannot do something that's new. আসলে আমাদের এখানে একটু ক্রিয়েটিভ হইতে হবে, but not necessarily we have to do something totally new. আচ্ছা, আমি একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল পেয়েছি আজকে যখন আমাকে জানানো হলো যে সেশনটা আছে। তো আই ওয়াজ ডুইং আ লিটল হোমওয়ার্ক, আই কেম টু নো আমাদের রিসেন্ট 2024 এর যে নো, 2023 হাল্ট প্রাইজ উইনাররা, লাইক দে আর নট ইভেন পার্টিসিপেন্টস, দে আর উইনার অ্যান্ড দে ওয়ার্কড অন banana leaf. They produced a leather from the banana leaf, যেটা হচ্ছে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে যে আমাদের অন্যান্য যে লেদার আছে যেগুলো থেকে কার্বন এমিশন বেশি বা হচ্ছে ইনপুট এর একটা খরচ অনেক বেশি, সেগুলোকে রিডিউস করে যে বানানা যে লেদারটা আছে সেটা খুব একটা ভালো আউটকাম দিচ্ছে। ইট লুকস গুড, হ্যাজ 90% লেস কার্বন এমিশন, ইট ইজ 30% মোর ইনপুট বুস্ট ফ্রেন্ডলি। সো এটা নিয়ে কাজ করেছে তারা। কি নিয়ে কাজ করেছে? ব্যানানা লিফ, অ্যান্ড দে ওয়ান হাল্ট প্রাইস 2023, ব্যানানা লিফ হাল্ট প্রাইস 20। আমি দেখলাম 2022-তে যারা হাল্ট প্রাইজ জিতেছে, they also won. They did not participate, they literally won. They also worked with banana leaves. তারা কি করেছে? তারা এই বানানা ফাইবারটা দিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিনস তৈরি করেছে যেগুলো বায়োডিগ্রেডেবল। এখন কনসিকিউটিভলি 2টা বছরে 2023, 2022, they won with the same concept, banana leaves, biodegradable fiber. And one of them made clothes out of it, the other made sanitary napkins. But both of them won, right? They created the impact. They actually made everybody believe in themselves, convinced everybody. How? They were having the same ideas, অথবা they were having repetitive ideas from the previous years, but anyhow they won because their idea had the impact, their idea had everything that the halt required. তো আইডিয়ার জন্য যখন কেউ যদি বলে যে you cannot take inspiration অথবা your idea has to be completely new, my answer would be no. Definitely you can have inspiration, you can অথবা একটা এক্সিস্টিং সলিউশনকেই আপনারা আপনাদের মতো করে আরো সুন্দর করে সলিউশনটা বের করতে পারেন। লাইক we have solutions to many problems, but your solution can always be a better one. So existing business থেকে business, existing idea থেকে idea, নতুন কিছু বা পুরনোকে নতুন ভাবে তৈরি করা, everything goes, everything just goes. So there's nothing to panic about the idea. Your idea needs to have impact. তো আইডিয়া নিয়ে অনেকের অনেক কথা, যে কত পার্সেন্ট আসলে তারা একজন একটা শব্দ বলেছিল আমাকে, প্লেজারিজম। তা ওয়াজ লাইক প্লেজারিজম ইন আইডিয়া, হোয়াটস দ্যাট? তো আসলে এখানে there's nothing to copy. It's your business. You have to believe that it's my business.
I have to take it ahead. So my business can be inspired from any source, but I'm going to make sure it has my touch on it. I hope বিষয়টা সবাই clear যে inspiration is okay. And again, আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আহ, এখন প্রশ্ন আসে যে আপু আইডিয়াটা ইন্সপায়ার হয়েছি, বুঝেছি কি করব, কিন্তু আইডিয়াটাকে আমি আমার ফর্মে আনতে পারতেছি না, উইচ ইজ ভেরি কমন। কারণ বেসিক আইডিয়াটা আসলে সবার চলে আসে যে আই এম গোনা ওয়ার্ক উইথ ফ্যাশন, আই এম গোনা ওয়ার্ক উইথ এনভায়রনমেন্ট, আই এম গোনা ওয়ার্ক উইথ প্লাস্টিক, আই এম গোনা ওয়ার্ক উইথ ফুডস, আই এম গোনা ওয়ার্ক উইথ হেলথ কেয়ার। কিন্তু আসলে কোয়েশ্চেনটা হয় হলো যে আমার আইডিয়াটা একটু ফার্নিশড না, মাই আইডিয়া নিডস হেল্প। So when your idea need help, আসলে you can help yourself, but there are ways. So the first thing would be আমি বলবো যে definitely a group discussion is a very good thing. You can always talk to your group, you can always talk to your friends. Even you can just conduct a survey, you can go to your next room, you can go to your university hall, you can go to your classmates and ask, do you think it's feasible? If they think it is, ask them why. If they think it's not, ask them why. As easy as that. তো আসলে আমি জিনিসগুলোকে সহজভাবে দেখি। আমি চাচ্ছি everyone else should do that as well. Because the thing that you do with love and passion is the thing that you actually, win, the thing that you actually conquer. So you have to have that ease and love for the work you are doing. তো আমি বলবো যে একটা আইডিয়াকে একটা ফার্নিশ স্টেজে নিতে হলে এক্সপার্টস ক্যান হেল্প, ইউর ক্লাসমেটস ক্যান হেল্প, ইউর প্যারেন্টস ক্যান হেল্প। আসলে আইডিয়ার এটাকে আমরা বলি টেস্টিং ফেজ। তোমার আইডিয়াটা কতটুকু ফিজিবল এটা তোমারকে একটা টেস্টিং ফেজে নিতে হবে ডেফিনেটলি। সেটা যে আইডিয়াই হোক, ইট নিডস টু হ্যাভ আ টেস্টিং। এখন টেস্টিং ফেজে ডেফিনেটলি your idea can fail. It's very normal that your idea is going to fail. Not everybody is going to love your work, or they are going to give solutions in a different in different ways. They will have different parameters of judging, right? তো একটা আইডিয়া যখন টেস্টিং ফেজে যায়, সেই টেস্টিং ফেজ থেকে আসলে আমাদের বুঝতে হবে, এখানেও আমাদেরকেই কাজ করতে হবে যে আমরা যে জাজমেন্টগুলো পাচ্ছি সেটার মধ্যে কোন জাজমেন্টগুলো আসলে সুইটেবল, কোন জাজমেন্টগুলোকে আমরা নেব, নিয়ে সেই জাজমেন্টটাকে আমরা ধরে নিয়ে আমরা আমাদের আইডিয়াটাকে restructure করব। So there's a lot of people who's gonna come at you and then tell that your idea is gonna fail, do this and that, bring a change. So you have to believe in yourself, and then you have to take the constructive criticisms, and then you have to restructure. So I guess, and then after you restructure, it can fail again. So এই যে এই ধারাবাহিকতাটা, এটা বজায় রাখতে হবে যে আমাকে ধৈর্যের সাথে বারবার আমার আইডিয়াটাকে একের পর এক টেস্টিং স্টেজ, একের পর এক রিস্ট্রাকচারিং স্টেজে নিতে হবে। তারপরে আমি একটা মোটামুটি একটা ফার্নিশড একটা আইডিয়া পাবো, যেটাকে আমার মনে হবে যে না, নাও আই ক্যান পুট অল মাই ট্রাস্ট অন ইট অ্যান্ড গো আহেড। আশা করছি আমি ক্লিয়ার। সো ইয়া, দ্যাটস হাউ ইউ restructure your idea. এখন আমি আসলে কভার করতে আই হোপ পেরেছি। হ্যাঁ, তারিফ, hello. Yeah, thank you, Afu, for conducting this session for all No, this. I have more to say. I have more to say. Yes, yes, sure, I'm sure, not sure, done yet. sure. Yes, It's okay, but sure. I'm not done yet. Okay, okay. আসলে আমি হয়তো I talked in a way যে মনে হয়েছে আমি শেষ, but না, একটু অ্যাড করি। Is it fine, right? Yes, yes, Apu. আচ্ছা, শিওর। আচ্ছা, এখন একটা আইডিয়া যখন একটা স্ট্রাকচার্ড জায়গায় চলে গেল, তারপরে there are something that the halt requires. What's that? That's business. You have to make a lot of money out of it, because that's how the world works, right? You got to make money. So business from the idea is important. And now এখন যে কোনো আইডিয়াই যদি আমরা করি, আমি আগেও বলছি যে we are not rocket scientist, দেখা যাবে যে there's always a competition, there's always somebody doing something very similar to us. But thing is, আমরা কিভাবে করছি, that's also important. অথবা আমরা কেন একটু ইউনিক,
এই জিনিসগুলো জানতে হবে। এটা হচ্ছে স্ট্রেংথ নিজের। তো এটা জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো একটা আইডিয়াকে যখন বিজনেস স্ট্রাকচার বা বিজনেস জেনারেশনের জন্য রেডি করা হয়, আইডিয়াটার স্ট্রেংথ জানা উচিত। আমরা যেটাকে SWOT অ্যানালাইসিস বলি, খুবই কমন একটা টার্ম। যারা জানেন না তাদের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের যে স্ট্রেংথ বা আমাদের যে অপরচুনিটিস বা আমাদের যে থ্রেট আছে বিজনেসটাকে নিয়ে, এই জিনিসগুলোকে আমরা অ্যানালাইজ করি যে আমাদের কম্পিটিশনস গুলো কেমন, বা আমাদের আরো অপরচুনিটি কি, am I making the right use of all the opportunities that I have, থ্রেডস গুলো কি। এখন হয়তো থ্রেডস নাই, বাট ইন নিয়ার ফিউচার আই ক্যান স্টিল হ্যাভ দ্য থ্রেড। বা অন ক্যাম্পাসের জন্য আমার আইডিয়া ইজ পারফেক্ট, বাট আমি রিজনালে যখন পিচ করব, আমাকে আমার থ্রেডগুলো কি, তাহলে এই থ্রেডটাকে আমি ওভারকাম করতে পারবো। যদি পারবো, অবশ্যই আমি সেই আইডিয়াটাকে নিয়ে আগাবো। যদি দেখি যে না, দ্য থ্রেড ইজ ওয়ে টু বিগ টু ওভারকাম, দেন উই গটা মেক আ চেঞ্জ ইন দ্য আইডিয়া, or চেঞ্জ ইন দ্য বিজনেস, or চেঞ্জ ইন দ্য ওয়ে উই ডু ইট। তো বিজনেসটা তৈরি করতে আসলে আমাদের প্রপার একটা অ্যানালাইসিসের প্রয়োজন। যেটা বললাম যে আমরা উই ক্যান ডু SWOT অ্যানালাইসিস, উই ক্যান অ্যানালাইসিস দ্য মার্কেট। আসলে থাকেন না, আমরা যদি খুবই এই যে এই সুন্দর নাম করা যে জিনিসগুলো, এক্সাজারেটিং যে টার্মিনোলজিস গুলো, SWOT অ্যানালাইসিস হোক বা প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটি, সাপ্লাই চেইন, এই টার্মগুলোকে যদি ইউজ না করি, আমরা যদি খুবই সহজে বলি যে আমরা এই বিজনেসটার আমরা অপরচুনিটি দেখব, থ্রেডস দেখব, আমরা দেখব হাউ ইট ওয়ার্কস, হোয়াট উই নিড টু ডু ফর মেকিং ইট আ হিট, what we need to do for making it a hit. তো আসলে আমরা বাংলাদেশে যারা, আমরা তো agricultural based, we all know that. Even আমরা ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন কেউ কাজ করি, আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে we love working with agriculture. তো সেই ক্ষেত্রে অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখে আমাদের সাপ্লাই চেইন। তো আমরা যারা agricultural প্রোডাক্ট বা প্রডিউস গুলো নিয়ে কাজ করব, we make sure we know about the supply chain, because the supply chain of each and every product in our country has a lot to know. আমরা কিছুই জানি না, we have to know a lot. So আমরা এটা make sure করব যে we are working on the product uh, and its supply chain, যে how we get to have it, how we uh, how we export it, and what এটার হচ্ছে requirement কেমন, এটা আসলে what are the market opportunities that the product has। এইটা সাপ্লাই চেইনটা আমার মনে হয় দেখা উচিত, এটা আমার পার্সোনাল একটা ভিউ। আর অবশ্যই when you introduce the business to the ordinary people, to the consumers or the customers, it needs a promotion. এখন how are you going to introduce, what would be the basic promotion? আমি কি সোশ্যাল মিডিয়া এঙ্গেজমেন্ট দিয়ে শুধু কাজ করব, নাকি আমি ক্যাম্পাসেও ক্যাম্পেইনিং করব? আমি কি কোনো ইনফ্লুয়েন্সারকে দিয়ে ক্যাম্পেইনিং করব, নাকি আমি হচ্ছে ক্লাসরুমে যে ক্যাম্পেইনিং করব? এই জিনিসগুলো টুকটাক জেনে রাখা ভালো। অন ক্যাম্পাসে অ্যাড করলে ভালো, না করলে রিজনালে করতে হয়। তো আসলে প্রিপেয়ার হয়ে যাওয়া ভালো। আমি সবাইকে একটা কথা বলি যে টু বিলিভ দ্যাটস ইটস ইয়োর ওন বিজনেস, ইটস দ্য থিং দ্যাট ইউ লাইক, ইটস দ্য থিং দ্যাট ইউ আর গোনা টেক আ হেড নো ম্যাটার হোয়াট। এই বিশ্বাসটা যারা নিজের আইডিয়া বা বিজনেসের উপরে রাখে, তারা আসলে অনেক ভালো করে, তারা রিজনালেও অনেক ভালো করে। আমি এটা দেখেছি, আমি যখন রিজনালে কন্টেস্টেন্ট ছিলাম, আমি দেখেছি যে যে বিজনেসগুলা আসলে ভালো করছে, তারা এক্সিস্টিং, তাদের রেভিনিউ জেনারেট হয়েছে, তারা দে আর ইন দ্য মার্কেট ডুইং গ্রেট। তো আসলে নিজের বিজনেসের প্রতি ইনথুসিয়াজমটা থাকা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হাল্টে আসার জন্য। হাল্ট জেতার জন্য হাল্ট মানে বিজনেস স্টার্ট না করাই ভালো, বিজনেসকে আগানোর জন্য হাল্টে আসা, আই গেস দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং। এটা যারা করে তারা অনেক বেশি আগায়। আচ্ছা, এখন আরেকটা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে টাইমলাইন। আমাদের আসলে আমরা কোন সময়ের মাঝে আমাদের বিজনেসকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের রেভিনিউটা কখন জেনারেট হচ্ছে, আমরা কোন টাইমে উই আর এক্সপ্যান্ডিং, ইন হোয়াট হরাইজন, এই জিনিসগুলো মেনশন করা ভালো। মানে আমি যদি আরো সুন্দর করে সাম আপ করি, আমি বলবো যখন একটা আইডিয়া স্ট্রাকচার্ড, তারপর সেই আইডিয়াটাকে বিজনেসে রূপান্তর করতে আমাদের সেটার কিছু অ্যানালাইসিস করতে হবে, strengths and threats and opportunities and competitions, এইগুলো একটু অ্যানালাইসিস করতে হবে। আর ডেফিনেটলি এটাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য একটা প্রপার প্রমোশনাল একটা স্কেচ থাকতে হবে মাথায়। আমি এটা আমার পার্সোনাল ভিউ, এটা না করলেও হয়তো হবে যে ডেফিনেটলি সাপ্লাই চেইনটা আমরা চেক করব, বিকজ
এটা এটা নিয়ে সবাই অনেক আমরা ভুল করি। আমি দেখে এসেছি ইভেন দ্য প্রিভিয়াস টাইম when I was hosting HALT, তো the Q&A সেশনগুলোতে আমি দেখছিলাম যে there were thousands of questions regarding products, যে এটা দেখা যাচ্ছে যে এই প্রডিউসটা উত্তরবঙ্গে ভালো, আর ইউ শিওর, আর ইউ আর গোনা সাস্টেইন ইট ইন চিটাগং? তো এই জিনিসগুলো একটু দেখা ভালো আমার মনে হয়। আর ওই তো টাইমলাইন, আমরা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার এটা, কোন সময়ে আমরা আমাদের বিজনেসটাকে কোন জায়গায় দেখতে চাচ্ছি এবং সেটা কিভাবে, এই জিনিসগুলো ডেফিনেটলি ক্লিয়ার করা উচিত। আচ্ছা, আর আমি আসলে কিছু কিছু আইডিয়া নিয়ে আরেকটু কিছু বলি, যে আইডিয়াটা যদি সিম্পল থাকে আমার মনে হয় দ্যাটস অসম, দ্যাটস গুড। কারণ আমি যখন ফুড ফর গুড, আমি যখন জিতি অন ক্যাম্পাসে, তখন আমি আমার আইডিয়াটাকে এত বেশি সময় দিয়েছিলাম, এত বেশি কমপ্লিকেট করেছিলাম। তারপর আমি যখন দেখলাম যে যারা রিজনাল জিতেছে বা যারা নিউ ইয়র্কে পিচিং করছে, তাদের আইডিয়াগুলো কিছুটা এরকম। তারা ফুড ওয়েস্ট থেকে পেপার, which is a very common thing, ফুড ওয়েস্ট থেকে পেপার। এটা যদি কাউকে বলি, কেউ বলবে যে আপু এটা তো ভেরি কমন, ফুড ওয়েস্ট পেপার, ফুড ওয়েস্ট থেকে, এটা তো খুবই কমন। সো এটা করা যাবে না, এটা করলে মেবি নট গোনা ডু গুড। আসলে দিস আর নট রাইট। সো যারা জিতেছিল তারা এই কাজগুলোই করেছে। ইভেন সিএম ব্র্যাকোর নাম আমরা হয়তো শুনেছি। তারা কি করেছে, যেটা খুবই কমন, আমরা এগ্রিকালচারালিস্ট যারা আছি আমরা এটা সকাল বিকালে এই কাজটা করি, সেটা কানেক্টিং ফার্মার্স টু দ্য কাস্টমার্স। এইটা দে ডিড ইট, বাট দে ডিড ইন আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ে। তো এইটাই যে হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট হাউ ইউ আর ডুইং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। আর এটাই যে your idea can be simple, yet how you conduct it is more important. আর I guess that's it. That's how your idea should be easy, understandable to you, understandable to everybody. Idea that you believe in, আইডিয়াকে টেস্ট করা ইম্পর্টেন্ট, প্রপারলি টেস্ট করব। আর ওই তো নিজের বিশ্বাসটা যখন আইডিয়ার উপর আসবে, সেটা থেকে বিজনেস জেনারেশন অনেক ইজি হয়ে যায়। সো আই গেস হ্যাঁ, বিজনেস জেনারেশনের যে টুকটাক ছোটখাটো পার্টগুলো, আমার মনে হয় এগুলা আসলে কভার করা, আহ, এটা কভার করা যাবে। বাট আইডিয়াটাকে খুব সুন্দর করে আমাদের আগে নিজেদের কাছে তৈরি করতে হবে। সো ইয়া, I guess that's all. The rest should be covered by my other friends. So I would better keep calm for now. Naki, Tarif, hello. Hello, Apu. Thank you, Apu, for conducting the session by far. And thank you again. I believe your provided information will be the guideline for the public participants and those who are interested in our half price Okay, event. by the way, I see no participants asking questions. I see my friends that I am glowing. Thank you to my friends who believed that I'm glowing, but I'm actually not. I'm in a very devastated stage, but I'm glad the HALT community joined, my friend joined. But yeah, it would be great. Okay. Yes, See, indeed. I see Maliha Monjur commenting. Oh my God, all my friends are here. এই যে লামিশা again, আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে যেগুলো ডিসপ্লে করা হচ্ছে আমি সেগুলো। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ফর looking at me this way. How can you ensure that the solution has a measurable and scalable impact? Great question. Our solution has a measurable and scalable impact. I answered it, I guess. Okay. The solution that you create needs to be on a testing stage. That's where my answer was. তুমি যখন কারো কাছে তোমার সলিউশনটা, তোমার আইডিয়াটা নিয়ে যাও, যে তুমি যখন তাকে প্রশ্নটা রাখো যে আপনার কি মনে হয় আমার এই আইডিয়াটা বা এই সমস্যাটা এইটা করতে পারবে, সে তখন এই যে টেস্টিংটা তো একজনের কাছে হবে না, এই টেস্টিংটা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন এজ গ্রুপে, বিভিন্ন প্যারামিটারে হবে। এটা যখন হবে তখন তারা আপনাকে জানাবে যে ইটস সাফিসিয়েন্ট ফর দেম, বা এইটুকু সাফিসিয়েন্ট ফর দেম, বা দেখা যাচ্ছে জেন্ডার ওয়াইজ, এজ ওয়াইজ, বা বলা যায় রেস ওয়াইজও, বা এটা এক একটা অ্যান্সার্স হবে। তো আপনাকে সেটা মেজার করতে হবে। এখন যদি বিষয়টা স্কেলেবল মেজারেবল হয়, যে আমি একটা এরিয়াতে আই ওয়ান্ট টু প্রোভাইড এনাফ অ্যামাউন্ট অফ, কি বলবো, লাইটস, একটা এরিয়া আছে,
যেখানে there is no electricity, so I'm making sure my area has enough amount of light. এখন এটার একটা মেজারমেন্ট আছে আমার কাছে, একটা ওটাকে কি বলে, ট্যানজিবল অ্যামাউন্ট অফ, এটাতে আমি ক্যালকুলেট করে মেজারমেন্ট রাখতে পারবো যে আমার এত কিলোওয়াটের বাল্ব এতগুলো লাগলে আমি এই অ্যামাউন্ট অফ লাইট পাবো। এটার মেজারেবল আছে, এটা ট্যানজিবল। অনেক কিছু আছে ইনট্যানজিবল, অনেক কিছু আছে ইনট্যানজিবল, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে আসলে কতটুকু এক্সাক্ট। সেক্ষেত্রে আমি বলবো জাজমেন্ট গুলো নিতে, ইনট্যানজিবল ওপিনিয়ন গুলো নিতে, যে আই থিঙ্ক ইট ইজ গুড, আই থিঙ্ক ইট ইজ নট, এটা চেঞ্জ করা উচিত বা এটাকে বাড়ানো উচিত। আই গেস অ্যান্সার পাওয়া গেছে। মেজার করা জন্য ওকে, কিউ অ্যান্ড উইথ দ্য জাজেস। আচ্ছা, এটা আমরা লাস্টে কন্ডাক্ট করবো, এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমি তাও বলে রাখছি, জাজমেন্ট যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে এটা এটা শুরুতে আইডিয়া দেখবে তারা। ইফ দে লাইক দ্য আইডিয়া, they're gonna ask you a lot of questions. So yeah, it's ready to be prepared for a lot of questions. In that sense, ফিনান্সিয়াল কোয়েশ্চেন গুলো অনেক বেশি হয়, আমি আমার অন ক্যাম্পাসে দেখেছি। ফিনান্সিয়াল কোয়েশ্চেন গুলো অনেক হয় এবং ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিসটা ফিজিবল কিনা এটা তারা খুব ভালোভাবে দেখেন, যে কত মান থেকে রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে, সেটা আসলে কিভাবে হচ্ছে, এটা তুমি কি আসলে এত দামে বাজার মূল্যটা এরকম তুমি কি বিক্রি করতে পারবে, হাউ আর ইউ গোনা কনভিন্স ইউর কাস্টমার যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গুড অ্যাট দিস। তো কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের যে বিষয়গুলো, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো, সেশনটা শেষ হোক। বাট ইয়া, কিউ এর জন্য how can we balance profit with social and environmental impact? How can we balance profit? You don't have to balance profit with social and environmental impact. Tabassum Mashiad. Profit, you don't have to balance profit. আচ্ছা, প্রফিটটা হচ্ছে তোমার তুমি যে সলিউশনটা করতেছো সেটা কিছুটা বিজনেস নিয়ে আসে, সেটা থেকে ইউ ক্যান অলসো আর্ন। সো তোমার আর্নিংটার সাথে তোমার ইম্প্যাক্ট, দুইটা দুই জিনিস। ইউ আর আর্নিং, ইউ আর ক্রিয়েটিং ইম্প্যাক্ট, এই দুইটার ব্যালেন্সের কিছু নাই, দুইটা দুই জায়গা। তুমি যত ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবা তত তোমার বিজনেস ভালো হবে, এটা একটা প্রপোর্শনাল। ইম্প্যাক্ট বেশি হলে বিজনেস বেশি। তো একটার সাথে আরেকটার ব্যালেন্সিং সম্পর্ক না, একটার সাথে আরেকটার প্রপোর্শনাল সম্পর্ক। আই হোপ ইউ হ্যাভ দ্য অ্যান্সার। Okay, SWOT analysis. And করসমাগি। আচ্ছা, what does SWOT stands for? Am I right? এই আমাকে একটু হেল্প করো তো। Strength, weakness, opportunity and threat, right? হ্যাঁ, it is. I'm right. It is SWOT, SWOT. SWOT stands for strength. তোমার যে বিজনেস, সেটা স্ট্রেংথ গুলো কি, তোমার উইকনেস গুলো কি, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমার অপরচুনিটি কি, তুমি কি সব অপরচুনিটি গুলো কি ইউজ করছো, অ্যান্ড লাস্টলি থ্রেটটা হচ্ছে ইউ নো হোয়াট থ্রেট ইজ। অ্যান্ড আমি থ্রেট অ্যানালাইসিসে যেটা দেখেছি যে প্রেজেন্ট যে টাইম লাইনে আমরা থাকি সেটাতে থ্রেডগুলো দেখা যায় না, থ্রেডগুলো ফিউচারে আসে। ইভেন কিউএনএতেও প্রচুর কোয়েশ্চেন এটা নিয়ে থাকে যে যদি এরকম হয় কি করবে, যদি এমন হয় কি করবে, 4 মাস পর যদি এমন হয় কি করবে। তো থ্রেডটা নিয়ে আমি বলবো বেশি কাজ করা ভালো, আর উইকনেস গুলো আসলে কমায় ফেলবো আমরা, আর ওই তো প্রপার অপরচুনিটি ইউজ করবো। আর স্ট্রেংথ, যে বললাম না, ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইয়োর প্ল্যান। দ্য মোর ইউ বিলিভ, দ্য মোর স্ট্রেংথ ইট হ্যাজ। তুমি দেখবা যে তুমি বুঝতে পারছো যে হাউ মেনি গুড ইম্প্যাক্ট ইউ ক্যান ক্রিয়েট ফ্রম ইট। আসলে হালটা আমরা অনেক 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 বড় প্রবলেম সলভ করতে চাই। আমি হচ্ছে মাদারবার্ডের কথা বলেছি কি না, 2022 এর একটা উইনার ছিল আমাদের, আমি একটু অ্যাড করি। ওরা সোলার এইড, এটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার একটা জায়গায়, একটু প্রত্যন্ত জায়গায়, এই যে যেটা আমি বললাম যে দে ডিডন্ট হ্যাভ লাইট, দে ইউজ টু স্টাডি অ্যান্ড লিড দেয়ার লাইফ উইথ কেরোসিন ল্যাম্প। সো a student worked on their area to replace all the kerosene lamp with solar lights. That's it. That's all they did. And they won the Halt Prize. সো ইয়াস, ইউ ক্যান সলভ এনি। এখন এইটার ইম্প্যাক্টটা কি, এটার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে থাউজেন্ডস অফ পিপল আর লিভিং আ বেটার লাইফ, থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টস আর গোনা
have better educational experience, thousands of lives got better, এটার ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি। এটা থেকে বিজনেস হয়তো খুব বেশি না, বাট এটার ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি। তো ইম্প্যাক্টের সাথে বিজনেস আসলে তুলনা করা যায় না। একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম যে ইম্প্যাক্ট আর বিজনেসটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করব। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ব্যালেন্স ইট, লেট দ্য ইম্প্যাক্ট বি আ লট, দ্য বিজনেস উইল ইকুয়ালি বি আ লট। আর হচ্ছে কোনো স্কেলেবল ইম্প্যাক্ট থাকে কিনা, আমি বলবো যে মেজার আসলে you would know একটা এরিয়া যেটাতে there was no electricity and suddenly it has the solar lights, এটার ইম্প্যাক্ট আসলে অনেক বেশি। এটা আমি কিভাবে মেজার করব? এটার তো আমার কোনো tangible way নাই, I do not have a machine to measure it. So yeah, you cannot measure the impacts, it's an intangible thing to do. But make sure that the impact is way a lot, তাহলেই বিজনেসটা এমনিতেই অনেক বেশি ভালো হয়। Yeah, I Um, guess I have all the I have answered everything. আরো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন আপনারা। আমি আসলে very sorry. I attended it in a very informal way, but I hoped everybody liked it. থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন আপু আমাদের সাথে থাকার জন্য। আর আপাতত আপু আমাদের এখান থেকে কোনো আমরা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না, তো আমরা হচ্ছে গিয়ে ওকে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ আপু ফর স্টেইং উইথ আস দিস লং। উইল গেট ব্যাক ইউ লেটার। Okay, থ্যাংক ইউ sure, ওয়ান্স sure, sure. এগেন। I'm gonna be here and I'll ইয়েস try answering the rest. ইয়েস, আর থ্যাংক আরো কারো ইউ সো কোনো মাচ। কোয়েশ্চেন থাকলে you can surely inbox me as well. I'm added to everybody. I guess you always can ask me questions. Thank you. ফর Thank you, শিওর আপু, everybody. থ্যাংক ইউ সো Thank you মাচ to আপু। everybody who joined, and I'm gonna rejoin, inshallah, if I can. Thank you. Thank you so much. ইনশাআল্লাহ আপু, আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam. আমাদের সাথে আমাদের নেক্সট এক্সপার্টিজ জয়েন করেছে আমাদের ক্যাম্পাসে ফ্যাকাল্টি অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, বঙ্গবন্ধু শেখুর রহমান কৃষি ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারের আকিব বিন সাইদ ভাই, অন ক্যাম্পাস কোঅর্ডিনেশন, হাল প্রাইজ বাংলাদেশ, ফর্মার ক্যাম্পাস ডিরেক্টর, হাল প্রাইজ বিএসএমআরও, ফর্মার রিজিওনাল ফাইনালিস্ট অ্যান্ড ফর্মাল অন ক্যাম্পাস চ্যাম্পিয়ন। ওকে, আই থিঙ্ক কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য বা নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য আমরা আকিব ভাইয়ের সাথে এখন কানেক্টেড হতে পারছি না। সো উইল গো নেক্সট টু আওয়ার নেক্সট এক্সপার্টিস, যিনি আমাদের সাথে জয়েন হয়েছেন, আকিমুজ্জামান সিয়াম ভাই, ফাইনাল ইয়ার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ইউনিভার্সিটি, ফ্যাকাল্টি অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, former head of event management, Hull Prize BSMRU, former regional participants, former on-campus champion. সিয়াম ভাইয়া। ওকে, সিয়াম ভাইয়া, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি ভাইয়া, আপনার কথা লাউড এন্ড ক্লিয়ার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। হ্যালো সিয়াম ভাইয়া। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ তারিক আমাকে এত সুন্দরভাবে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। Am I audible? Yes ভাইয়া, you are audible. সিয়াম ভাইয়া, সেশনটা শুরু করার আগে আমি কিছু বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ ফর বিং সাচ এন্ড গ্রেট ইন্সপিরেশন ফর আস। আপনাদের এফোর্ট এই ক্যাম্পাসে ইনোভেশনটাকে একটা এনকারেজ হিসেবে সৃষ্টি করেনি, বরং হাল প্রাইজে ইনোভেশনটাকে একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে তৈরি করেছে। তো now I would like to hand over this session মোহাম্মদ আকিমুজ্জামান সিয়াম ভাই। সিয়াম ভাই। ওকে, থ্যাংক ইউ তারিক। আমি কিছু কারণবশত ক্যামেরাটা অন করতে পারতেছি না, তবে আমি চেষ্টা করবো যতটা এঙ্গেজিং সেশন কন্টিনিউ করা যায়। প্রথমে আমি নিশাত নাবিলা শৈলীকে থ্যাংক ইউ দিতে চাই, ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এত সুন্দরভাবে আইডিয়া জেনারেশন প্লাস আইডিয়া নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় এবং বিজনেসটা কিভাবে ডেভেলপ করতে হয় এত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য। সে অনেকগুলো বিষয় কাভার করছে, আসলে বলতে গেলে মোটামুটি সবই কাভার করে ফেলছে এবং আমি খুবই মনোযোগ সহকারে এনজয় করতেছিলাম আর কি, যে এত সুন্দরভাবে সেশনটা কন্টিনিউ করতেছিল। ওকে, আমি
বেশি কথা বলবো না, অল্প সময় শেষ করে দিব। আচ্ছা, আমি মেনলি কথা বলতে চাই বিজনেসের বিজনেসের ফাইনান্সিয়াল ব্যাপার নিয়ে। দেখো, আচ্ছা, আপনার কাছে খুবই ভালো একটা আইডিয়া থাকতে পারে এবং আইডিয়াকে আপনি বিজনেসেও ট্রান্সফার করলেন, খুবই ভালো। কিন্তু আইডিয়াকে বিজনেসে ট্রান্সফার করার পরে সেটাকে অবশ্যই মানে বিজনেস থেকে আমার টাকা আর্ন করতে হবে, তার রেভিনিউ জেনারেট করতে হবে। আমার একটা খুবই ভালো একটা আইডিয়া আছে, সে আইডিয়াকে আমি একটা পিচ করলাম এবং একটা বিজনেসে ট্রান্সফার করতে যাচ্ছি, খুবই ভালো। কিন্তু আলটিমেটলি বিজনেসটা কি, যে আমাকে আমাকে কিছু টাকা আর্ন করতে হবে, এটা থেকে রেভিনিউ জেনারেট করতে হবে। রেভিনিউ যদি আমি জেনারেট না করি তাহলে তো আমার বিজনেসটা টিকবে না। তো আমার যে আইডিয়াটা আমি ডেভেলপ করলাম, আইডিয়াটা দেখতে হবে যে এটা আমার ফাইন্যান্সিয়ালি আর ইকোনমিক্যালি ফিজিবল কিনা। অর্থাৎ আমি আইডিয়া থেকে বিজনেস ডেভেলপ করলাম, সেখান থেকে আমি কিছু তো সেল করতে চাই, হয় একটা প্রোডাক্ট সেল করব অথবা আমি কোনো সার্ভিস দিব, এবং সেখান থেকে আমাকে রেভিনিউ জেনারেট করতে হবে। এটাই তো বিজনেস, তাই না? তো প্রথমে একটা জিনিস বলেন যে এটা হচ্ছে, শৈলী একটা উদাহরণ দিচ্ছে যে 2022 সালের হাল্টে একটা টিম যারা ওই ফাইবার নিয়ে কাজ করছে, বেশ করে কলা কলা থেকে জুট ফাইবারের মতো আর কি, তারা ফাইবার নিয়ে লেদার এই টাইপ যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তো এখানে একটা খুবই ভালো একটা আইডিয়া ছিল, যারা একো কালচার নিয়ে কাজ করছিল। খুবই সুন্দর একটা আইডিয়া, একো কালচার। তারা হচ্ছে ফিশ পন্ড, সেখান থেকে তারা একটা আইডিয়া থেকে ভালো একটা বিজনেস জেনারেট করছিল। কিন্তু তারপর যখন কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনে যায়, তাদেরকে প্রথম জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার আইডিয়াটা খুবই ভালো, কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু তোমার আইডিয়া থেকে বিজনেসটা কোথায়, অর্থাৎ তুমি এখান থেকে কিভাবে প্রফিট জেনারেট করবা, রেভিনিউ ইনকাম করবা, সেটা বলো। কিন্তু আলটিমেটলি তারা এটা দেখাইতে পারে না, যার কারণে তাদের বিজনেসটা রান করে না। ওকে, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। তো আমরা যে আইডিয়াটা জেনারেট করবো, আইডিয়া থেকে বিজনেসটা করব, বিজনেসে অবশ্যই আমাকে প্রোডাক্টটা সেল করতে হবে, অর্থাৎ বাজারে আমার প্রোডাক্টটার ডিমান্ড থাকতে হবে। তো ফার্স্ট অফ অল আমার বিজনেসের ডিমান্ডটা আছে কিনা সেটা আমি দেখবো, অর্থাৎ আমার প্রোডাক্টটা মার্কেটে সেল হবে কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে, এবং সেল করার পর সেখান থেকে আমাকে প্রফিট জেনারেট করতে হবে। এটা হচ্ছে আসল কথা। আপনি বিজনেস করেন বা নাই করেন, আমাকে প্রফিট জেনারেট করতেই হবে, নয়তো আমি মার্কেটে সাস্টেইন করতে পারবো না। তারপর আসি যে আমি তারপরে আমার যে কষ্টটা হচ্ছে, ইনিশিয়াল কষ্টটা হচ্ছে, সেটা আমি কতদিনে কাভার করতে পারতেছি, অর্থাৎ 6 মাসে কি সেই কষ্টটা কাভার করে আমি টোটাল প্রফিটে যেতে পারছি, নাকি হচ্ছে আমার কত সময় লাগতেছে, সেটা আমার দেখাইতে হবে। তারপর আরেকটা জিনিস আছে বিজনেস এর ক্ষেত্রে, যে আমি ফাইন্যান্সিয়াল প্রসপেক্টটা কি, অর্থাৎ আমার যে বিজনেস, আমি এই পরিমাণ প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়া আহ, তৈরি করব, এখান থেকে এই পরিমাণ প্রোডাক্ট এই করবো, এটা আমাকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে দেখাতে হবে। এটা চাই, এটা যখন জাজরা থাকে, জাজরা খুবই চায় যে তাদের আহ, তাদের আহ, যে তারা যে আইডিয়াটা দেখতেছে সেটা হচ্ছে হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ আচ্ছা, আমার কি নেট ইস্যু হচ্ছে, আমি বুঝতে পারতেছি না। আমাকে ইনবক্সে জানানো হচ্ছে যে নেট আনস্টেবল, একটু হোস্ট কি ক্লিয়ার করবে? স্টেবল ভাই, আপনার নেটওয়ার্ক কানেকশন স্টেবল আসতেছে। সামি ভাই, সিএম ভাই, হ্যালো সিএম ভাই, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, শুনতে নেটওয়ার্ক পাচ্ছি। কানেকশন স্টেবল আপনার। ওকে, তাহলে আমি কন্টিনিউ করি। তো নেক্সট যেটা হচ্ছে, আমি বললাম যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ব্যাপার, অর্থাৎ আমার বিজনেসে
আপনি আপনার বিজনেস করতেছেন খুবই ভালো, হ্যালো সিয়াম ভাই। প্রফিটে Hello. চলে গেছেন, তাহলে হাল্টে আসছেন কেন? আপনি বিজনেস করে যান, হাল্টে কেন আসছেন? আপনাকে কেন হাল্টের ফান্ডিং লাগবে? যে হোয়াই শুড ইনভেস্ট, হাল্ট কেন আপনার বিজনেসে ইনভেস্ট করবে? এটা কেন আপনার $1 মিলিয়ন দরকার? এই প্রশ্নটা খুবই কমন। জাজরা এই প্রশ্নটা সবসময়ই করে, সবগুলা যখনই কোনো আইডিয়া পিচ করা হয় তখন এই প্রশ্নটা করে, যা কেন হচ্ছে আপনি হাল্টে আসছেন, আমাকে $1 মিলিয়ন আপনার কেন প্রয়োজন? তো অনেক সময় দেখা যায় যে পার্টিসিপেন্টরা এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা দিতে পারে না, যে ঠিকই তো, আমার তো বিজনেস প্রফিটেবল, আমি তো দেখাচ্ছি, তো এখান থেকে কেন কেন হচ্ছে যে আমি হাল্টে আসছি বা এখানে আমার আইডিয়াটা পিচ করতেছি? তো এটার মেইন যেটা আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিজনেসটা এক্সটেন্ড করা, অথবা বিজনেসে ফিউচার যেসব চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জ গুলো আমি কিভাবে মিটিগেট করতে পারি, এবং হাল্ট থেকে আমি যে টাকাটা পাচ্ছি সেই টাকাটাতে কিভাবে আমার বিজনেসটা এক্সটেন্ড করতে পারি এবং আরো বেশি বেশি যে ডিমান্ড আছে সেটা ফুলফিল করতে পারি। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্স অফ স্কেল গেইন করা। অর্থাৎ আমি যত বেশি প্রোডাকশন করব, আমার পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্টটা তত বেশি কমে আসবে। তো আমি তত পার ইউনিটে তত বেশি হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবো, অথবা যখন আমার প্রোডাকশনটা বেশি হচ্ছে তখন আমি প্রাইসটা কমায় দিতে পারবো। অর্থাৎ এই দুটো জিনিস এই ক্ষেত্রে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে আমি বিজনেস এক্সটেন্ড করতে আমি হচ্ছে হাল থেকে আমার এটা চাই, ইনভেস্টমেন্টটা চাই, প্লাস হচ্ছে আমি ইকোনমিক্স অফ স্কেলটা গেইন করতে চাই। তারপর আরেকটা পয়েন্ট যদি আমি এখানে উল্লেখ করি, সেটা হচ্ছে যে বেটার প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস প্রোভাইড করা, এবং হচ্ছে বিজনেসের প্রোডাক্টের মধ্যে ডাইভার্সিফাই করা। যখন আমি বিজনেসটা স্টার্ট করতেছি তখন দেখা যায় আমার কাছে একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট থাকতেছে, অথবা আমি দুইটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি, কিন্তু আমি যদি আলটিমেটলি মার্কেটে টিকে থাকতে চাই, আমার তো আরো কম্পিটিটর আসবে আমার প্রোডাক্ট দেখে, তখন আমার প্রোডাক্টটা আলাদা করতে হবে না, বা আমার প্রোডাক্ট লাইনটা বাড়াইতে হবে না? সেই বাড়ানোর টাকাটা আমি কোথা থেকে পাবো? সেটা তো এই জন্যই আমার হাল থেকে টাকাটা চাই, যে হাল থেকে এই টাকাটা দিয়ে আমি এসব কাজ করতে পারি। তো মোটামুটি ফাইন্যান্সিয়াল সাইডে যদি বলি, আমি এগুলা এই তিনটা জিনিসই যা আমার একটা আইডিয়া আছে, আইডিয়া থেকে আমি একটা বিজনেসে ট্রান্সফার করলাম, খুবই ভালো। আমার বিজনেসটা এখন আম, যে একটা সত্যিকারের বিজনেস, অর্থাৎ এইখানে আমার কস্ট হচ্ছে আমাকে রেভিনিউ জেনারেট করতে হবে এবং প্রফিটেবল হইতে হবে। তারপর হচ্ছে গিয়া আমি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা দেখাবো, যে এই হচ্ছে আমার কস্ট, অর্থাৎ একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকবে। তারপর হচ্ছে যে আমার হাল্টের টাকাটা কেন প্রয়োজন, হাল থেকে ইনভেস্টমেন্টটা কেন প্রয়োজন, বিজনেস এক্সটেন্ড করা, বা যে পয়েন্ট গুলো বললাম, এই তিনটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষেত্রে দেখে কাজ করে। তো আমাদের ক্যাম্পাসে যারা হাল্টে পিচ করে তারা সবই খুবই সুন্দর সুন্দর আইডিয়া পিচ করে, কিন্তু কেন যেন ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা স্কিপ করে যায়। আমি জানি না কেন এত সুন্দর সুন্দর আইডিয়া থাকে, তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা ক্লিয়ার থাকে না, যার কারণে হচ্ছে যারা জাজ থাকে তারা সহজেই কোশ্চেন করে আটকায় দিতে পারে। তো এটা, তো ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা আমার মনে হয় ক্লিয়ার রাখা দরকার। তারপর আমি এখন কিছু আইডিয়া নিয়ে আসি, যেহেতু এবার থিমটা আনলিমিটেড, অর্থাৎ আমি কোনো কিছুতে ই করে রাখতেছি না, তো আমার মনে হয় যে এবার অনেক বেশি ডাইভার্সিফাই আইডিয়া নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে। আর হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল রাখা হয় যে আইডিয়া গুলো বা আমার বিজনেসটা এসডিজি অর্থাৎ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের সাথে অ্যালাইন কিনা, এই জিনিসটা খুব বেশি দেখা হয়। এই জিনিসটা আমার প্রেজেন্ট করতেই হয়। জাজরা জিজ্ঞেস করে যে তোমার এই আইডিয়াটা কি কি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস কভার করতেছে। তো যারা পার্টিসিপেন্ট, যারা আইডিয়া পিচ করবেন, তারা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যে যেন আপনি আপনার আইডিয়াটা বা বিজনেসটা হচ্ছে এসডিজির সাথে অ্যালাইন করতে পারেন। তো এই কি আরেকটা জিনিস আমি মিস করে গেছি, সেটা হচ্ছে আপনার বিজনেসের ফিউচার পার্সপেক্টিভটা আপনাকে দেখাইতে হবে, যে আপনি আসলে বিজনেসটা থেকে কিভাবে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে আরো বেশি আপনি হচ্ছে সোসাইটিকে সার্ভ করতেছেন। আলটিমেটলি আপনার একটা সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ, আপনাকে যে সোসাইটি বেটার জন্য কাজ করতেছেন, এবং অবশ্যই
এখন মেজর ইস্যু আপনার আইডিয়া যদি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হয় অর্থাৎ পরিবেশের জন্য ভালো হয় মনে হয় আইডিয়াটা মনোযোগ গঠন করে। তো এই থেকে ওভারঅল আমার ফাইনাল প্রশ্ন করতে পারেন অথবা শেষ প্রশ্ন আমার তরফ থেকে হ্যালো সেম ভাই। ওকে, আমাদের সেম ভাই হয়তো বা নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য ডিসকানেক্টেড হয়েছে। তো আমাদের সাথে আরেকজন এক্সপার্টিস রয়েছেন, আকিব বিন সায়েদ ভাই, ফাইনাল ইয়ার, ফ্যাকাল্টি অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, অন ক্যাম্পাস কোঅর্ডিনেটর, হাল প্রাইজ বাংলাদেশ, former campus director, Hull Prize BSMRO, former regional finalist, and also former on-campus champion. Akib bhai. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, bhai, you are audible. Assalamu alaikum bhai. কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। সবার কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই সেশনটা শুরু করার আগে বলতে চাই যে ধন্যবাদ ভাই আপনার কন্ট্রিবিউশনের জন্য এই হাল্ট কমিউনিটি বিএসএমআরও। হাল্ট কমিউনিটি বিএসএমআরও তে আপনার কন্ট্রিবিউশন কখনোই ভোলার থাকবে না। ভাই নাও আই উড লাইক টু হ্যান্ড ওভার দিস সেশন। আচ্ছা ইয়া তারিফ আমি জাস্ট জিনিসটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করি, ঠিক আছে? এখানে জাস্ট আমার হবে না, ঠিক আছে? এখানে আমাদের হবে। কারণ হাল্ট কমিউনিটি একা ওই একদম প্রান্ত ভাই থেকে শুরু করে প্রান্ত ভাই, মাফি ভাই বা আকিব ভাই এরা হচ্ছে এটাকে টাইনাই পর্যন্ত নিয়ে আসে নাই, ঠিক আছে? হাল্ট কমিউনিটি বাইচে আছে এই তারিফ, এই রুদ্রনীল, এই শৈলী, এই সিয়াম এবং যারা আছে আমাদের কমিউনিটির ভিতরে যারা আছে প্রত্যেকের জন্য আমাদের হাল্ট প্রাইজ বিএসএমরাও কেন এতটা এলিট একটা ক্লাব, এলিট একটা সোসাইটি কেন, আমাদের সকলের জন্য, ঠিক আছে? তো এইখানে জাস্ট একজনকে স্পেসিফাই করলে বিশ্বাস করো এটা মানে আমার নিজের জন্য আসলে একটা বার্ডেন ছিল না। আই অলওয়েজ বিলিভ at we not I, ঠিক আছে? এখানে সবাই হচ্ছে আমরা সবাই মিলে, দ্যাট ইজ উই। ওকে, কন্টিনিউ করো। ফর শিওর ভাই। আই উড লাইক থ্যাংক ইউ ভাই আমার ভুলটা ধরে দেওয়ার জন্য। তবুও ভাই আমাদের ইন্সপিরেশন হিসেবে থাকার জন্য ভাই আপনাকে ভাই অনেক ধন্যবাদ। সো নাও আই উড লাইক টু হ্যান্ড ওভার দিস সেশন টু আকিব বিন সায়েদ ভাই। আকিব বিন সায়েদ ভাই। ওকে ভাই, তাহলে হচ্ছে আমরা শুরু করি। আচ্ছা, কয়জন হচ্ছে ভিউয়ার আছে বা এখন অনলাইনে আছে? কারণ অলরেডি হচ্ছে ইটস 10:55। ভাই আমাদের সাথে এখন 35 প্লাস ভিউয়ার রয়েছে। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল সবাইকে আবারও ওয়েলকাম করতেছি এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে হচ্ছে রুদ্রনীল, তারিফ আছে এবং হাল প্রাইজ অ্যাট বিএসএমরাও 2025 কমিউনিটির যারা যারা আছে, যাদের জন্য আজকের এই ইভেন্টটা সাকসেসফুল হইতেছে, তাদের সকলকে ধন্যবাদ। এবং প্রথমে ধন্যবাদ জানাইতেছি হচ্ছে আমাদের যারা হচ্ছে ফার্স্ট এখানে হচ্ছে মেন্টর হিসেবে ছিল, নিজাত নবিলা শৈলী, দেন হচ্ছে আকিমুজ্জামান সিয়াম, তাদেরকেও তারা শুধুমাত্র যে হচ্ছে এখানে মেন্টর হিসেবে আছে ওইটা না, বা আমাদের হাল্টের প্রিভিয়াস মেম্বার এমন না, তাদের সাথে হচ্ছে আমার আলাদা বন্ডিং আছে। নট বিকজ তারা আমার একই ফ্যাকাল্টির বা আমরা একসাথে হচ্ছে 4 বছর ধরে আছি, এটাও না। টু বি অনেস্ট, যদি হচ্ছে আমরা কোনো ট্রাইপডের কথা চিন্তা করি না, ট্রাইপডের তো হচ্ছে মোটামুটি 3টা পা থাকে এবং 3টা পা ছাড়া হচ্ছে আসলে কোনো আইডিয়া মানে কি বলে ওই স্ট্যান্ড আসলে দাঁড়াইতে পারে না। উই আর লাইক ট্রাইপডস, ঠিক আছে? আমরা যা যা অ্যাচিভ করছি হাল্টের জন্য বা হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পাসের জন্য, আসলে একজন আরেকজনের জায়গায় মানে কেউ কারো থেকে কম ছিল না, বা একজনকে ছাড়া আসলে পুরোটাই হচ্ছে ভেঙে যেত এই টাইপের, ঠিক আছে? এবং আমাদের সবাইকে ইউনাইট করে রাখছিল মালিহা মঞ্জুর। আফসোস সে আপাতত এখানে নাই, সো ওই থাকলে আর একটু ভালো লাগতো। যাই হোক, বিষয় না। এখন হচ্ছে আমরা যে বিষয়টা আসলে ঢুকতে চাইতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে বিষয়গুলো নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা হয়েছে, যে বিজনেস আইডিয়া নিয়ে কথা হয়েছে, ফাইন্যান্সিয়াল আইডিয়াস গুলো নিয়ে কথা হয়েছে, বাট আমরা যেই বিষয়টাতে আসলে
সবাই আটকে যায়। সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ এ গুড আইডিয়া, আই হ্যাভ এ গুড বিজনেস মডেল, আমরা জানি আমরা প্রফিটেবল, আমরা মানে জিনিসটা থেকে একটা প্রফিট বের করে নিয়ে আসবো, আমরা হিউজ পরিমাণে হচ্ছে মানুষকে হেল্প করতে পারবো, এই বিষয়টা থেকে হচ্ছে প্রচুর মানুষজন উপকৃত হবে, আমাদের এনভায়রনমেন্ট উপকৃত হবে। বাট আমরা ফেল করি কোন জায়গায়? সেই জিনিসটা মানুষকে প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি দেখা যায় যে হচ্ছে মানে অনেক কিছুই করি নিজেদের জন্য, যে ফাইন আমরা এইভাবে জিনিসটাকে ডেভেলপ করব, এইভাবে জিনিসটাকে সবার সামনে প্রেজেন্ট করব, দেন হচ্ছে এই প্রোডাক্ট এইভাবে হচ্ছে পুরো মার্কেট পরিমাণে মানে মানে পুরো মার্কেট হচ্ছে ছড়ায় যাবে, দেন আমরা হচ্ছে একটা এটা একটা উইন উইন প্রজেক্ট হবে। দিস উইল বি এ স্পেস এক্স, দিস উইল বি এ টেসলা অর এনিথিং। বাট ইন দ্য এন্ড আমরা এটা ফেল করি। এইটার মেইন রিজনটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল আমরা কেউ নিজের টাকা দিয়ে বিজনেসটা করতেছি না। হাল্ট অর এনি কমিউনিটি অর এনি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আপনাকে এই টাকাটা আপনার কাছে দিতেছে। সো এই বিষয়টা যখন হইতেছে তার মানে কি কেউ একজন আপনার উপর ভরসাটা তৈরি রাখতেছে, তাই না? এই যে ভরসা রাখার বিষয়টা, এই বিষয়টা কখন আসবে? যখন আপনার একটা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড প্রেজেন্টেশন থাকবে। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখা যায় কি যে আমরা 3 মিনিটের ওই টাইম পিরিয়ডের মাঝখানে আসলে কিভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করব, কিভাবে জিনিসটাকে মানে সামনে তুলে আনবো, এই জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের মানে কনফিউশন ফেস করি, বা বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে কি বলে এটাকে ব্যারিয়ার থাকে আমাদের মাঝখানে। মানে আমরা আসলে একটা রোড ম্যাপ ফলো করি না, বা আমরা ওইভাবে কোনো রোড ম্যাপ ডেভেলপই করি না। জিনিসটা হচ্ছে এরকম, আমি মনে করি যে হচ্ছে আমি এখন চাঁদে যাব, চাঁদে থেকে হচ্ছে মাটি আইনা এখানে বাংলাদেশে এসে বিক্রি করব, এবং বাংলাদেশের মানুষ অবভিয়াসলি এটা যেহেতু হচ্ছে কাইন্ড অফ কালেক্টরস আইটেম, মানুষজন অনেক টাকা দিয়ে হচ্ছে জিনিসটা কিনে নিয়ে যাবে। বাট এইটা কি আসলেই ওইরকম ফিজিবল কোনো আইডিয়া? আইডিয়াটা কিন্তু ভালো, এই টাইপের কাজ কেউ করে নাই, তার মানে কি আইডিয়ার ক্ষেত্রে এটা 100% এটা নতুন কিছু, নতুন ইনোভেশন। বাট যদি হচ্ছে আমরা এটা ফিজিবিলিটি চিন্তা করি, ফিজিবিলিটি অনেক কম। যে বিষয়টা সিয়াম একটু আগে মেনশন করতেছিল যে আমাদের ওই ফিজিবিলিটিটা থাকতে হবে। তারপর হচ্ছে আইডিয়া শৈলী বলতেছিল যে মোটামুটি আমাদের এমন কোনো কিছু নিয়ে কাজ করতে হবে যেই জিনিসটা আলটিমেটলি প্রেজেন্টেবল এবং হচ্ছে ইম্প্যাক্টফুল, নট জাস্ট যে আমি একটা কিছু নিয়ে আসলাম কোহিনূর হীরার মতো, যে এই জিনিসটা নিয়ে আসলাম এবং এই জিনিসটা হচ্ছে প্রচুর দামি জাস্ট বিকজ এটা রেয়ার। অ্যান্ড স্পিকিং অফ হাল্ট কিন্তু হচ্ছে জাস্ট বিজনেস আইডিয়া নিয়ে কাজ করে না, তারা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে হচ্ছে আপনাদের মানে টু বি অনেস্ট তারা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে হচ্ছে মানুষ নিয়ে। আচ্ছা, আমি আসলে ক্যামেরা অফ করছিলাম কারণ ভাবতেছিলাম এখানে মেবি কোনো গ্লিচ আসতেছে। যাই হোক, যে বিষয়টা নিয়ে আমি হচ্ছে সবসময় আর কি মানে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যখন আর কি আমরা এই প্রেজেন্টেশনগুলো তৈরি করতাম, সেই ক্ষেত্রে যে বিষয় নিয়ে সবসময় চিন্তা করি সেটা হচ্ছে আমি কার সামনে হচ্ছে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে যেতেছি। দুইটা বিষয় আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যখন হচ্ছে আমরা জিনিসগুলোকে প্রেজেন্ট করব। ফার্স্ট অফ অল আপনার চিন্তা করতে হবে আপনি কি জাস্ট একটা কম্পিটিশন জেতার জন্য যেতে চাইতেছেন, যে হ্যাঁ আমি হাল্ট জিতে আসবো, হ্যাঁ আমি হচ্ছে এই কোয়েস কম্পিটিশনটা জিতে আসবো, আমি চিপ এক্সেলারেশন জিতে আসবো, আমি হচ্ছে হার্ভার্ড বিজনেস কম্পিটিশন যেটা সেটা জিতে আসবো, আমি এমআইটি স্কলার্স প্রোগ্রাম যেটা সেটা জিতে আসবো। আপনি যদি ওই চিন্তায় থাকেন দেন আপনার কাজ করার ওয়েটা থাকবে একরকম এবং জিতার চান্সেস থাকবে 10%। বাট আপনি যদি এটা চিন্তা করেন যে না আপনাকে আসলেই একটা বিজনেস আপনাকে হিট করতেছে, সামহাও আপনি ফিল করতেছেন যে এই বিজনেসটা আপনার জন্য, এবং আপনি কোনোভাবেই নিজেকে এই বিজনেস আইডিয়া থেকে নিজেকে সরাইতে পারতেছেন না, কোনোভাবেই নিজেকে এই প্লেসটা থেকে সাইড করতে পারতেছেন না, আপনার চিন্তা ভাবনা বা যা কিছু আছে সবকিছু এটা কেন্দ্রিক হচ্ছে কাজ করতেছে। ইন দ্যাট টাইম আপনার যেটা চান্স মোটামুটি হচ্ছে 90% বেড়ে যাবে। এটা মেইন রিজনটা কি জানেন? মেইন রিজনটা হচ্ছে আপনি এমন কিছুর জন্য ফাইট দিতেছেন যেটা আপনার, যেটা আপনি ফিল করেন এটা আপনার। অ্যান্ড এমন কিছু না যে টোটালি মোটামুটি হচ্ছে হ্যাঁ আমি যদি জিতি দ্যাট উড বি গুড ফর মি, আমি যদি না জিতি দ্যাট উড অলসো বি গুড ফর মি, আমি জাস্ট হচ্ছে এখানে ট্রায়াল দেওয়ার জন্য আসতে বা এটসেট্রা এটসেট্রা। না, বিষয়টা হচ্ছে আপনার এই ফিলিংসটা নিতে হবে। আপনি হয়তো বা এখানে জাস্ট পার্টিসিপেট করার জন্য আসছেন, একটা এক্সপিরিয়েন্স নেবেন, বাট আপনি যখন অ্যাপ্লাইটা করতেছেন তখন থেকে আপনি নিজে ফিল করা শুরু করতে হবে আপনি যে বিজনেসটার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন বা যেই আইডিয়াটা প্রোভাইড করতেছেন সেখানে আপনি আলটিমেটলি ওই বিজনেসের মালিক ওর ওনার। আপনারা ওই বিজনেসটা ডেভেলপ করছেন, ওইটা আপনাদের সন্তানের মতো, ওইভাবে আপনাকে রেয়ার করতে হবে। এই ফিলিংসটা যেদিন থেকে আনবেন বা যখন থেকে আনবেন তখন থেকে আপনি একজন উইনার। আপনাকে মানে সেখানে আটকায় রাখা বা হচ্ছে সেখান থেকে সরায় রাখা খুবই টাফ।
ঠিক আছে? তো আমরা সরাসরি স্লাইড প্রেজেন্টেশন আসলে কি কি নিয়ে কথা বলবো এই বিষয়গুলোতে আমি যাই, কারণ মোটামুটি আইডিয়াটেশন পার্ট, ফাইন্যান্সিয়াল পার্ট এই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে, বাট কিভাবে এই দুইটাকে আসলে হুক করা, কিভাবে হচ্ছে আমরা জিনিসটা থেকে একটা বেনিফিট নিয়ে আসতে পারি, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আসলে হচ্ছে মানে সেই বিষয়টুকু মোটামুটি বাকি ছিল, এবং আমি আসলে ওই পার্টটুকুই কভার করতেছি, আর কিছু না। ফার্স্ট অফ অল, আমরা কোন একটা আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করি। আইডিয়াটা যেকোনো কিছু, যেকোনো টপিক নিয়ে হইতে পারে। সেটা হইতে পারে এমন কোনো সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ রিলেটেড, সেটা হইতে পারে যে হচ্ছে আমি ইলন মাস্কের মতো হচ্ছে স্পেস এক্স বা এই টাইপের হচ্ছে কোনো কিছু ডেভেলপ করতেছি। হইতেই পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, আমি হাল প্রাইজে পার্টিসিপেট করতেছি। এখন কি ডিফারেন্স এখানে? মেইনলি আমরা যদি হচ্ছে আদার্স যে হচ্ছে মানে এন্টারপ্রেনারশিপ যে কম্পিটিশন গুলোর ক্ষেত্রে দেখি, প্রথমত দেখি কি জানেন? যে তারা আসলে কি চাইতেছে। আপনি যেকোনো বিজনেসকে প্রত্যেকটা কম্পিটিশনে নিয়ে যেতে পারেন। ছোট বড় করে আপনি হচ্ছে প্রত্যেকটা কম্পিটিশনে নিয়ে যেতে পারেন। এখানে আপনার ফার্স্ট কি পয়েন্ট হচ্ছে, তারা আসলে কি চাচ্ছে? তারা আসলে কি নিয়ে কাজ করতেছে? এই বিষয়টা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট দেখতে হবে। কারণ দিন শেষে যারা আপনাকে টাকাটা দিতেছে বা আপনাকে হচ্ছে একটা অ্যামাউন্ট দিতেছে এই বিজনেসটা নিয়ে ফাইট করার জন্য, আপনার স্বপ্নটাকে ডেভেলপ করার জন্য, মানে স্বপ্নটাকে এক্সিকিউট করার জন্য, অবশ্যই আপনার তার ওয়েতেই কাজ করতে হবে। তাই না? তো ফার্স্ট অফ অল আপনার চিন্তা করতে হবে তারা আসলে কি চায়। হাল্টের ক্ষেত্রে হাল্ট বিশ্বাস করে এবং তারা কাজ করে হচ্ছে সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ, মানে সোশ্যাল লাইফ নিয়ে। সোশ্যাল লাইফ মেইন নিয়ে বলতে গেলে আমরা কি বুঝি? হাল্ট মেইনলি ফোকাস করে হচ্ছে টু দ্য পিপল, টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। আমরা যে আচ্ছা, আমরা যে বিষয়গুলা নিয়ে আসলে হচ্ছে মানে কাজ করি, দেখা যায় যে হচ্ছে আমি মেশিনারিজ নিয়ে কাজ করতেছি, আমি হয়তো কেমিক্যালস নিয়ে কাজ করতেছি, আমি হয়তো ফুড প্রোডাকশন নিয়ে কাজ করতেছি, আর এনিথিং। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে আমরা মোটামুটি ক্ষেত্রে আমাদের মতো করে জিনিসটাকে ডেভেলপ করি। যে হ্যাঁ, আমি হচ্ছে একটা চিপস ডেভেলপ করছি। জাস্ট নরমাল একটা ব্যানানা চিপস ডেভেলপ করছি অথবা একটা পটেটো চিপস ডেভেলপ করছি। ঠিক আছে? তো আমি এখানে কি ফোকাস করতেছি? মানুষের টেস্ট নিয়ে ফোকাস করতেছি। বাট এইটাকে আমি যদি হাল্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করি, আমি হাল্টের ক্ষেত্রে কি করব? আমি এখানে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট দেখাবো। আমি এখানে মানুষজনকে, এখানে হচ্ছে আমার মানে বাংলাদেশে যেহেতু এত পরিমাণ জনসংখ্যা আছে, আমি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টকে এখানে হচ্ছে সামনে আনার চেষ্টা করব। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি চেষ্টা করব এই ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটাকে এমনভাবে ডেভেলপ করতে যেখানে আমার কার্বন এমিশন কম হয়। তার মানে কি? আমি আমার এনভায়রনমেন্টকে ফোকাস করতেছি। ৩ নাম্বার ক্ষেত্রে আমি যদি এই রিলেটেড সেক্টরটা নিয়ে চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে আমার প্যাকেজিং, যেটাও মেইনলি আমার এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড, তাই না? আর চতুর্থত এক্ষেত্রে হচ্ছে আমি প্রাইসটাকে হচ্ছে এমনভাবে রাখবো যাতে হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছায়। ঠিক আছে? তার মানে কি? এখানে হচ্ছে মানুষের অ্যাফোর্ডেবিলিটি এবং ইকোনমিক গ্রোথ রিলেটেড হচ্ছে জিনিসটা চলে আসতেছে। এবং ফিফথ যেটা মেইনলি হচ্ছে আমি আমার খাবারের কোয়ালিটিটা ভালো রাখবো। তার মানে কি? আমি গুড ফুড মানুষের ডেলিভার করতেছি। জিনিসটা আল্টিমেটলি খুবই কমন। যেকোনো হচ্ছে চিপস কোম্পানি এটা নিয়ে কাজ করতেছে। অলমোস্ট সেম ওয়েতে কাজ করতেছে। বাট আমার প্রেজেন্টেশনের ওয়েটা একটু আলাদা। ওইখানে ওয়ার্কার হিসেবে মানুষ সবাইকে নিতেছে, আমি মহিলা নিতেছি। আমি ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটা হয়তোবা মানুষজন হচ্ছে গাড়ি দিয়ে করতো। আমি সেই জায়গায় হয়তোবা সাইকেলের থ্রুতে করতেছি অথবা এমন একটা ওয়েতে নিতেছি যার ফলে আমার কার্বন এমিশনটা কম হইতেছে। সেটা হইতে পারে এমন যে কি বলে বইটা টানানো নৌকা আছে না? সেই নৌকার থ্রুতে আমি পাঠাই দিতেছি। অথবা আপনার এই যে বাস সিস্টেম চালু আছে, সে বাসের মাঝখানে গিয়ে দিয়ে চলে যেতে মানে সেখানে কোনো একটা কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে আমি দিয়ে দিতেছি চিপসগুলা। মানে এই টাইপের এতে কি হইতেছে? বাসে যে কার্বন এমিশন ছিল সেটা তো হইতেছে, তাই না? সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে। তার জন্য তো যে কার্বন এমিশন হওয়ার কথা সেটা তো হবেই। বাট আমি সেখানে জাস্ট খালি হচ্ছে আমার জিনিসটা ঢুকাই দিতেছি। তো আল্টিমেটলি আমার প্রোডাক্টটা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আলাদা কোনো কার্বন এমিশন হইতেছে না। সো এই দিক থেকে আমি কার্বন এমিশন কমাই দিতেছি। কোনো নতুন কিছু ট্রান্সপোর্ট করতেছি, বাট কার্বন এমিশনটা আমি রাখতেছি না। তো এটা একদিকে বেনিফিট। তো তৃতীয়ত যদি আমরা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে কি বলে প্যাকেজিং। প্যাকেজিং আমি হচ্ছে জুট প্যাকেজিং করতেই পারি। মানে জুট থেকে তৈরি করা যে হচ্ছে পলিথিন আছে সেটা ইউজ করে আমি করলাম। হয়তো আমার এখানে কস্টিং বেশি যাবে। বাট এই জিনিসটা দিয়ে আমি ওকে, রুদ্র তুমি কোয়েশ্চেন গুলা জাস্ট হচ্ছে আর ২ মিনিট পর থ্রো করো। ঠিক আছে? ওকে। তো আমি প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ছিল যে মোটামুটি দেখা যায় যে এখানে হয়তো আমার প্রাইস একটু বেড়ে যাবে। আমি যদি আলুজ নিয়ে কাজ করতাম, আলুজ মোটামুটি হচ্ছে এখন ১৫ থেকে ২০ টাকা। আমি হয়তো সেটা ২৫ টাকা বা ৩০ টাকায় সেল করতাম। এতে কি হবে? আমি একটা ভ্যালু এড করে দিতেছি। এবং লাস্টে আমি এখান থেকে করলাম কি যে আমি যে টাকাটা পাইছি সেখান থেকে ৫ টাকা অথবা ৪ টাকা অথবা ১ টাকা সেটা হচ্ছে পরিবেশের কল্যাণে হয়তো আমি বৃক্ষরোপণ করব। আমি পুরা একটা বনায়ন করব। কাইন্ড অফ ডেস্টিনির মতো। তো ঐরকম একটা প্রজেক্টের মাঝখানে সেটা ইনভেস্ট করা শুরু করে দিলাম। এই জিনিসগুলা আছে না? এই জিনিসগুলা যারা জাজেস থাকে, যারা আপনার এখানে মানে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট থাকে, যারা আপনার এখানে স্পন্সর মানে আপনাকে এখানে ফান্ডিং করতেছে, তাদেরকে প্রচন্ড পরিমাণে হিট করে। ঠিক আছে? এই যে বিষয়গুলা, এই বিষয়গুলো আমাদের ফোকাসে রাখতে হবে।
এবং এই ওয়েতে আমি যদি হাল্টের কথা বলি, মেইনলি আমি এই টপিকগুলো মেইনলি হাল্টের জন্যই থ্রো করলাম। আপনারা যদি হচ্ছে এই ওয়েতে জিনিসগুলাকে আসলে ভাইঙা তারপরে হচ্ছে আপনার মানে পিচটাকে থ্রো করেন জাজেসদের সামনে, আপনার উইনিং চান্স 90% বেড়ে যাবে। জিনিসটা কিন্তু সেম। ওরা মানে আরেকজন হচ্ছে মানে প্রাণ কোম্পানি আছে, বোম্বে সুইটস আছে এবং আদার্স মেনি হচ্ছে আপনার আছে, এই কি বলে চিপসের কোম্পানি আছে। সেই জায়গায় আপনিও কিন্তু নিজেকে একজন চিপস কোম্পানি ওনার হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করতেছেন, বাট ইন অ্যানাদার ওয়ে। যে জিনিসটা আপনার এখানে যারা ইনভেস্ট করতেছে না তাদেরকে হচ্ছে হিট করতেছে। ওকে, আমরা হচ্ছে পুরা স্লাইড প্রেজেন্টেশনের দিকে যাওয়ার আগে আমরা একটু রুদ্রের কাছ থেকে হচ্ছে প্রশ্নগুলো একটু নিয়ে নিই। রুদ্র, ক্যান ইউ গো থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন্স প্লিজ? হ্যালো রুদ্র। ওকে, আচ্ছা, এখানে আসছে হচ্ছে কস্ট স্ট্রাকচার এবং রেভিনিউ স্ট্রিমস। ভাই প্রথমত এইটা আপনারা যে হচ্ছে মেইনলি কি বলে বিজনেস প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আসছেন, এইভাবে আসলে হচ্ছে কস্ট স্ট্রাকচার তারপর হচ্ছে রেভিনিউ স্ট্রিম আপনি এইভাবে থ্রো করতেছেন, টু বি অনেস্ট আপনার এখানে জাজেস যারা থাকবে তারা প্রত্যেক হচ্ছে এই টার্মিনোলজিগুলো বুঝে না, প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত আপনি প্রেজেন্টেশনগুলো দিতেছেন এমন মানুষজনের কাছে যাদের কাছে টাকা আছে। আমি নট স্পিকিং অ্যাবাউট জাস্ট যারা হচ্ছে আমাদের এখানে জাজ হিসেবে থাকবে, আমাদের ভার্সিটির যারা এখানে জাজ প্যানেল হিসেবে যারা থাকবে, আমি তাদের কথা বলতেছি না। আপনি যখন একটা হচ্ছে বড় মানে বড় প্রোগ্রামে এই জিনিসগুলো থ্রো করবেন, এই ক্ষেত্রে আপনার সরাসরি ওই ওয়েতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। প্রথমত আপনাকে সরাসরি কেউ কস্ট স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবে না, বা হচ্ছে আপনাকে কেউ রেভিনিউ স্ট্রিম সরাসরি জিজ্ঞেস করবে না। আপনাকে আগে থ্রো করতে হবে জিনিসগুলাকে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলা আপনার মোটামুটি হচ্ছে আমাদের মানে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানের মাঝখানে আসবে, ঠিক আছে? ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানের মাঝখানে গেলে কিভাবে আসবে? মোটামুটি হচ্ছে আপনারা যে বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে কাজ করবেন, কস্ট স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যদি আমি যেতে যাই, সেক্ষেত্রে আমার দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। শৈলী একটু আগে বলতেছিল, সেটা হচ্ছে আপনাদের সাপ্লাই চেনের যে পার্টটা সেটা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে টাইমলাইন, ঠিক আছে? আমরা অনেক সময় করি কি, আমরা জাস্ট হচ্ছে এইভাবে কস্ট স্ট্রাকচারটাকে এইভাবে আসলে প্রিপেয়ার করি যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে একটা চিপসের কোম্পানি দিতেছি। আমরা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমি একটু আগে চিপস নিয়েছিলাম, চিপস খাইছি, যার কারণে চিপসের কথা মাথায় আসতেছে। এনিথিং মানে আপনার যে কোনো কোম্পানির কাজ করতে পারেন। তো হইতে পারে এরকম যে হচ্ছে আমি একটা চিপসের কোম্পানি নিয়ে কাজ করতেছি। সো এখানে হচ্ছে আমাদের কি বলে এটাকে, এখানে আপনার ওয়ার্কার যারা আছে, আপনি ওয়ার্কারদেরকে হয়তো 10,000 বা 5,000 টাকা করে মানে কম্পেনসেশন দিতেছেন। তারপরে হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে, ওই আলু কিনতেছেন এত কইরা, তারপরে হচ্ছে মসলা কিনতেছেন এত কইরা, আপনার ফ্যাক্টরি সেটআপ কস্টিং হচ্ছে এত। এইভাবে জাস্ট খালি চিন্তা করে আপনি জাস্ট খালি বসাই দিলেন, হ্যাঁ আমার হচ্ছে ওয়ার্কার খরচ এত, আমার হচ্ছে প্রোডাকশন খরচ এত, তাহলে হচ্ছে এত। এইভাবে করে যদি আপনি হচ্ছে পুরো টোটাল ডাটাটা হচ্ছে এখানে মানে কস্ট স্ট্রাকচার হিসেবে এখানে শো করে দেন, আলটিমেটলি সেইটা একটা ভোগাস জিনিস হিসেবে সামনে শো করবে যে আপনি মানে ওই অতটাও ডেডিকেটেড না আপনি কম্পিটিশনটা জেতার জন্য, বা হচ্ছে আপনি আপনার বিজনেসটা নিয়ে। কারণ দিন শেষে আপনি যদি আপনার বিজনেস নিয়ে সিরিয়াস হন, আপনার পুরা কস্ট স্ট্রাকচারটা বা হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানটা মানে আলাদাভাবেই এবং সুন্দরভাবে সেট আপ করা থাকবে। জিনিসটা কিরকম? সেটা হচ্ছে প্রথমত আপনি যদি হচ্ছে এই চিপসের কোম্পানির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, আপনার হচ্ছে একদম আলুর বীজ থেকে শুরু করে, ঠিক আছে, আলুর বীজ থেকে শুরু করে একদম প্যাকেজিং কমপ্লিট করার পরে, প্যাকেজিং এর মাঝখানে আপনার কিন্তু লোগো থাকতেছে, আপনার ডিজাইনিং থাকতেছে, কালার মানে এখানে কালার এড করা থাকতেছে এবং আদার্স যে প্রোটোকল গুলো আছে এই সবগুলা এখানে থাকবে। দেন এটা বাজারজাত কইরা মানুষের হাত পর্যন্ত পৌঁছাইতে যা কস্টিংটা আসতেছে, টোটালটা কস্ট স্ট্রাকচারের মাঝখানে আসবে। সেটা মানে আমি সেটা বলতেছি না যে সেটা একদম অ্যাকচুয়াল হইতে হবে, সেটা এস্টিমেটেড হইতে পারে, একটা রেঞ্জের ভিতর হইতে পারে, ঠিক আছে? যেরকম আমরা বহুবার হচ্ছে বিভিন্ন কেস স্টাডি গুলোর মাঝখানে শুনছি বা পড়ছি যে কোকা কোলার বা 7 আপের 1 লিটার 7 আপ তৈরি করার ক্ষেত্রে মোটামুটি 7 থেকে 8 টাকার মতো খরচ পড়ে। তাহলে হচ্ছে আমরা কেন 50 টাকা দিতেছি বা 70 টাকা পে করতেছি? ভাই প্রথমত হচ্ছে এই 7 থেকে 8 টাকা এটা হচ্ছে জাস্ট ওদের প্রোডাকশন কস্ট, ঠিক আছে? তাদের এই বোতল প্রোডাকশন, তারপরে হচ্ছে তাদের যে হচ্ছে এই কার্বনেট বেভারেজটা আছে এটা প্রোডাকশন, এইগুলার কস্ট, এবং তারপরে সেটা যে মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে সেই জায়গায় কিন্তু হচ্ছে একটা ভালো অ্যামাউন্টের খরচ তাদের আছে। এই যে অ্যাডভার্টাইজিং করা বা সেখান থেকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানে কি বলে ওই সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশ্যাল আদার্স বিজনেস গুলো আছে সেগুলোকে হচ্ছে ইনভেস্ট করা বা আদার্স যে বিষয়গুলো, এখানে কিন্তু ভালো একটা ইনভেস্টমেন্ট তাদের যায়, যার থ্রুতে কোকা কোলা বা 7 আপ প্রচন্ড পরিমাণে হচ্ছে হাইপ একটা প্রোডাক্ট বাংলাদেশে বা সারা পৃথিবী ব্যাপী, ঠিক আছে? এরা যে জাস্ট টেস্টের কারণে সামনে আসে এরকম না, তাদের বহু ধরনের মানুষজন থাকে যারা হচ্ছে এই জিনিসগুলাকে সামনে নিয়ে আসে।
নেগেটিভ একটা উদাহরণ দিই, আপনারা হচ্ছে হয়তোবা জেটিআই সম্পর্কে শুনছেন, জাপান টোবাকো ইন্টারন্যাশনালস, ঠিক আছে? তারা মোটামুটি হচ্ছে তাদের যে হচ্ছে টোবাকো আছে, টোবাকো নিয়ে কাজ করতেছে। তো তাদের টোবাকো সেলিং মানে পজিশন বা মার্কেট প্রপোজিশন কি অবস্থায় আছে এটা আমরা জানি। আমরা হয়তোবা ভাবি যে ফাইন, এরা তো হচ্ছে আকিজের সেই প্রোডাক্ট গুলো সেল করতো, আর ব্রিটিশ আমেরিকান যে কোম্পানিটা আছে তারা হয়তো মানে পুরো মার্কেট ক্যাপটা ধরে আছে অ্যাজ ফর মানে গত 5 বছর আগের যে স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আছে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টেটমেন্ট আছে সেটা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি। বাট বর্তমানে তারা কি করতেছে? আমরা তো লেটস ওয়েবের নাম শুনছি, তাই না? লেটস ওয়েব দিয়ে হচ্ছে তারা মোটামুটি ওই একটা রেঞ্জের পুরো টোটাল মানে ইয়াকে ধরে নিছে, কি বলে এটাকে, টোটাল মার্কেটটাকে তারা ধরে নিছে জাস্ট লেটস ওয়েব নামে একটা হচ্ছে আলাদা মিউজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করার মাধ্যমে, আর কিছু না। এই যে এইভাবে হচ্ছে তারা হচ্ছে মার্কেট প্রপোজিশন তৈরি করে। তো কস্ট স্ট্রাকচার তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই আপনার হচ্ছে সাপ্লাই চেইনটা মাথায় রাখতে হবে এবং হচ্ছে আপনার টাইমলাইনটা মাথায় রাখতে হবে। এখন এখানে কি জিনিস আসবে সেই জিনিসগুলো আমি জাস্ট একটু আপনাদেরকে বলি। প্রথমত হচ্ছে আপনার সাপ্লাই চেইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজিটা কি, আপনারা কোন স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করতেছেন, তারপর হচ্ছে কোন লোকেশনে কাজ করতেছেন, মানে কোন লোকেশনে সেট আপ করতেছেন আপনাদের পুরো ফ্যাক্টরি বা হচ্ছে আপনাদের প্রোডাকশন হাউস, অথবা আপনারা যেইভাবে জিনিসটাকে মানুষের কাছে প্রোভাইড করতেছেন ওই বিষয়গুলো। তৃতীয়ত হচ্ছে আপনাদের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। এই জিনিসগুলাকে মাথায় রাইখা দেন হচ্ছে আপনার সাপ্লাই চেইনের যে কস্টিংটা আছে সেটাকে আসলে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, ঠিক আছে? এর মাঝখানে কিন্তু হচ্ছে আপনার এটা মাথায় রাখতে হবে যে এগুলো লজিক্যাল নাকি ইলজিক্যাল, ঠিক আছে? জাস্ট একটা ফ্যাক্টরি কস্ট মানে ফ্যাক্টরি ডেভেলপ করতেছেন, সেটার ক্ষেত্রে মানে কত টাকা খরচ পড়তেছে বা কিছু আপনি জাস্ট ইমাজিন করে বলে দিলেন যে হ্যাঁ আমি 2 লাখ টাকাতে একটা ফ্যাক্টরি সেটআপ করব। বাট আপনি কিন্তু একটু আগে হয়তো বলছেন যে আপনার বিজনেসটা রান করবে ঢাকা থেকে। ঢাকার ভিতরে কোন জায়গা থেকে রান করতেছেন? আপনি হয়তো বলছেন যে আপনি গুলশান বনানী বা হচ্ছে মহাখালী অথবা হচ্ছে ঢাকা ভার্সিটি এরিয়ার আশেপাশে করতেছেন। তো ওই জায়গায় 2 লাখ টাকা দিয়ে একটা হচ্ছে মানে ইউ নো বুঝতেছেন তো? তখন আপনি বললেন যে আমি গাজীপুরে হচ্ছে ইয়ে করব। তো সেখানে কিন্তু হচ্ছে আপনার যারা মানে জাজেস আছে তারা কিন্তু এখানে পেঁচাইতে পারে। সো ওইটা নিয়ে হচ্ছে আপনার চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আর রেভিনিউ স্ট্রিমের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার চিন্তা করতে হবে যে আপনার টাইমলাইনটা শো করতে হবে। টাইমলাইন বলতে গেলে আমি বুঝাইতে চাচ্ছি আমাদের মোটামুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানে যে বিষয়টা করা হয় কি যে আমরা একদম মানে ওই ঐকিক নিয়মে বা পাটিগণিতিক নিয়মে কি করি, ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা বের করি। জাস্ট শুনছি একটা শব্দ যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট দেখাইতে হয়। তো আমরা হচ্ছে ওইভাবে জাস্ট খালি ব্রেক ইভেন বের করে ফেলাই, ঠিক আছে? তো জিনিসটা এভাবে একটু চিন্তা করি যে আমরা হচ্ছে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের বিজনেস করা নিয়ে চিন্তা করতেছি। তো একটা রেস্টুরেন্টে তো অবশ্যই জাস্ট হচ্ছে কোক, ফান্টা বা হচ্ছে আদার্স যে সফট ড্রিঙ্কস জাস্ট এটা তো সেল করে না, তাই না? একটা রেস্টুরেন্টে হইতে পারে সে তারা হচ্ছে ফাস্ট ফুড নিয়ে কাজ করে, তারা হয়তো চাইনিজ নিয়ে কাজ করে, তারা হয়তো ইন্দো এশিয়ান অথবা বাঙালিজ ফুড নিয়ে কাজ করে, তাই না? আপনাকে ফোকাস করতে হবে আপনি কোনটা নিয়ে কাজ করতেছেন। ধইরা নেই যে আপনারা কাজ করতেছেন হচ্ছে জাস্ট ওই কি বলে ফাস্ট ফুড নিয়ে। ফাস্ট ফুডের মাঝখানে আপনারা কি সেল করতেছেন? পিজ্জা সেল করতেছেন, আপনারা হচ্ছে বার্গার সেল করতেছেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সেল করতেছেন এন্ড মেনি মোর। যারা এখানে ফুডিজ আছে তারা আমার থেকে বেটার বলতে পারবে আসলে রেস্টুরেন্টে কি সেল হয়। তো সেখান থেকে আপনারা এখন যদি হুট করে আপনি বইলা বসেন যে ওকে ফাইন আমাদের মোটামুটি যদি হচ্ছে ১,৫০০ পিসের মতো সেল যায় তারপরে হচ্ছে আমরা আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাচ করব। আমরা হয়তোবা ১ লাখ টাকা এস্টাবলিশ মানে ১ লাখ টাকা দেওয়া লাগে আমাদের টোটাল একটা ফুড কার্ট বসাইতে। তো ওইখানে হচ্ছে আমরা জাস্ট খালি এই প্রোডাক্ট গুলো এত পরিমাণ সেল করলেই ব্রেক ইভেনে পৌঁছায় যাব। তাই না? বাট এখানে একটা মজার একটা বিষয় বুঝাই। এখানে যারা আছে সবাই তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট, তাই না? তো আমরা ইন্টারে থাকতে ওই যে একটা টপিক পড়ছিলাম, মনে আছে কিনা? ওই যে কি বলে আরে 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 আমি নিজে ভুলে গেছি। যাই হোক মানে ম্যাথমেটিক্স এর মাঝখানে একটা টপিক পড়ছিলাম, সেটা হচ্ছে ওই কি বলে আরে লজিক্যাল কি বলে জাস্ট এ মোমেন্ট, আমার একটা মোমেন্ট দেন আমি একটু চেক করে বলতেছি আর কি। কয়দিন আগে হচ্ছে করলাম, এটা নিয়ে কাজ করলাম। মনে পড়ছে। যাই হোক আমরা লিনিয়ার প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছি না? মানে ইন্টার থেকে যে দেখা যেত যে আমাদেরকে কয়েকটা হচ্ছে দেওয়া থাকতো, ইকুয়েশন দেওয়া থাকতো ২-৩ টা যে মোটামুটি হচ্ছে এতগুলা হচ্ছে টেবিল তৈরি করতে পারে বা হচ্ছে এতগুলা চেয়ার তৈরি করতে পারে এত সময়ের মাঝখানে। এই মেশিন এত সময় কাজ করতে পারে, ওই মেশিন এত সময় কাজ করতে পারে। আমার হচ্ছে চেয়ার তৈরি করতে খরচ এত, ওইটার করতে খরচ এত। আমার প্রফিট এটার ক্ষেত্রে প্রফিট হতো, এটার ক্ষেত্রে প্রফিট হতো। দেন আমরা কি করতাম লিনিয়ার প্রোগ্রামিং ইউজ কইরা আমরা হচ্ছে মানে দেখাইতাম যে সবথেকে মানে সাস্টেইনেবল বা হচ্ছে সবথেকে ইফেক্টিভ কোনটা, বা আমি সবথেকে কম খরচে সবথেকে কি বলে এটাকে ওই ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা কিভাবে নিয়ে আসতেছি, তাই না? মিনিমাম কস্ট মানে অপটিমাম যে প্রোডাক্টটা সেটা কিভাবে নিয়ে আসতেছি। তো
তো ওই যে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং ইউজ করতাম, ওই লিনিয়ার প্রোগ্রামিংটা যদি আপনি হচ্ছে আপনাদের এই বিজনেস বা আমরা যদি হচ্ছে আরো ইজিলি বলি যে এই ইয়ার ক্ষেত্রে কি বলে এটাকে, আপনার এই রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে বা যে রেস্টুরেন্টে আমরা আসলে হচ্ছে ইয়াগুলা বিক্রি করতেছি, ওই কি বলে আরে ফাস্টফুড গুলা বিক্রি করতেছি, সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওই বিষয়গুলাকে এখানে এভাবে থ্রো করেন এবং সেখান থেকে কিন্তু আপনি সহজেই ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা পাইতেছেন, যেটা আরো একুরেট। ঠিক আছে, এই যে একুরেসির যে বিষয়টা, আরেকজন সরাসরি লিনিয়ার মানে একদম লিনিয়ার ওয়েতে চলে যেতেছে বা একদম পারিগণিতিক নিয়মে চলে যেতেছে, আর আপনি এখানে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং ইউজ করা হচ্ছে বা আমরা উইন্টারে যে লিনিয়ার প্রোগ্রামিংটা আছে ওইটা ইউজ করে হচ্ছে আপনি এখানে প্রোডাক্টটা শো করতেছেন। আপনার আর ওর মাঝখানে তফাৎটা মানে 1000 টাইমস বেড়ে যাবে যখন হচ্ছে আপনি এভাবে শো করবেন। যারা জাজেস থাকবে তারা বুঝবে না আপনি একদম সিরিয়াস, আপনি টু দা পয়েন্ট কাজ করতেছেন। ঠিক আছে, এন্ড ওই ওয়েতে রেভিনিউ স্ট্রিমটা আসলে বের করে নিয়ে আসা উচিত। আর এটার মাঝখানে অবশ্যই আপনার টাইমলাইনটাকে এখানে মানে ইনভলভ করতে হবে, যে আপনি আসলে ফার্স্ট ইয়ারে কি করতেছেন, সেকেন্ড ইয়ারে কি করতেছেন, থার্ড ইয়ারে কি করতেছেন, তাই না? ধরেন আমি হচ্ছে মানে চিপস নিয়ে কাজ করি, তো আমি আজকে হয়তোবা পটেটো চিপস নিয়ে কাজ করতেছি, সামনের বছর হয়তো ব্যানানা চিপস নিয়ে কাজ করবো, তারপরে বছর হয়তোবা চিজ টাইপের কোনো হচ্ছে চিপস নিয়ে কাজ করবো, দেন আমি হয়তোবা লেস বা অথবা আদার্স যে টাইপের কুরমুরে টাইপের যে চিপস গুলো আছে ওদিকে হয়তো মুভ করতে পারি, অথবা এখানে আমি হয়তো অন্য কোনো একটা ফ্লেভার এড করতে পারি, এনিথিং দ্যাট কুড হ্যাপেন। তো আপনার এখানে চিন্তা করতে হবে যে আপনার প্রত্যেক টাইমলাইন অনুযায়ী আসলে প্রফিটটা কিরকম আসতেছে। এখানে এই বিষয়গুলো যদি আপনি হচ্ছে ঠিকভাবে শো করতে পারেন, আপনার প্রতি মোটামুটি জাজেসদের কনফিডেন্স 1000 টাইমস বেড়ে যাবে আপনার মানে পার্শ্ববর্তী যে কম্পিটিটরস যারা আছে তাদের তুলনায়। তো মোটামুটি আশা করি বুঝতে পারছি। এর মাঝখানে আর কিছু কিছু বিষয় থাকে যে বিষয়গুলাকে আপনাদের মানে ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস করে যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার টাইমলাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিভিন্ন চার্ট ইউজ করতে পারেন। আমরা মোটামুটি গ্যান্ট চার্ট ইউজ করছি। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মেইনলি আমরা কোয়ার্টার বেসড দেখাইতাম। যদি হচ্ছে আপনি এখানে বিজনেস প্রফেশনালস যারা থাকে তারা যদি এখানে আসে, তারা মানে ওই কি বলে এটাকে কোয়ার্টার ওয়াইজ যদি আপনার হচ্ছে সেগমেন্টেশনটা দেখে তারা বেশি খুশি হবে। ঠিক আছে, আর সব থেকে বড় বিষয় যেটা যে আপনার এই ইনোভেশন মানে ইনোভেশনটার ক্ষেত্রে গ্রোথটা আসলে কিভাবে যাইতেছে এবং সেক্ষেত্রে আপনার কিরকম কস্টিংটা যাচ্ছে, এই জিনিসটা মাঝখানে একটা ব্যালেন্স রাখা। আপনাদের ব্রেকআউট পয়েন্ট এবং হচ্ছে ব্রেকআউট ভলিউম, এই জিনিসটা মাস্ট শো করতেই হবে। ঠিক আছে, এবং চেষ্টা করবেন এই বিষয়গুলোকে যেন হচ্ছে লজিক্যাল ক্যালকুলেশন এবং গ্রাফিক্যালি সহজে শো করা যায়। একদম নর্মালি যে জাস্ট হচ্ছে আমি ডিটেলস গুলো শো করে দিলাম আর কিছু না, এইভাবে জাস্ট করলে হবে না। ঠিক আছে, মানে আপনারা ছোটভাবে শো করতে পারেন, কারণ ওইখানে আপনাদের মানে 10 সেকেন্ড বা 15 সেকেন্ড বেশি সময় পাবেন না জাস্ট ওই বিজনেস আইডিয়া মানে বিজনেস প্ল্যানটা ব্রেকআউট করার ক্ষেত্রে। তো ওই টাইমটাতে আসলে আপনার হুট করে যখন কোশ্চেন এন্ড আনসার পর্বটা আসে ওই টাইমে যদি হচ্ছে হুট করে জাজেসরা জিজ্ঞেস করে, আপনার কিন্তু অবশ্যই প্রিপেয়ার থাকা লাগবে যে হ্যাঁ আমি টোটাল ক্যালকুলেশনটা করছি, বাট আমি এখানে শো করি না টাইমের জন্য। আপনি যদি চান যে দেখেন আমাদের পুরো এক্সেল শিটটা আপনি এখানে ইয়ে শো করে দিবেন। ঠিক আছে, দ্যাটস দ্য থিং। রুদ্র, ক্যান উই গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন প্লিজ? ওকে, হাউ ডু প্রিপেয়ার ফর কিউএনএ সেশনস উইথ জাজেস? আচ্ছা, এইটা নিয়ে একদম লাস্টে আমি বলবো, এটার পরে অন্য কোনোটা। আচ্ছা, হোয়াট কস্ট শুড বি ইনক্লুডেড ইন কস্ট অ্যানালাইসিস? এই সেম বিষয়গুলো নিয়ে একটু আগে আলোচনা করছি যে মোটামুটি হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে চিন্তা করতে হবে, আমাদের ইয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা, আচ্ছা, could you please mention some issues with which must not do for idea? ওকে, যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আসলে হচ্ছে সবাই একটু কনফিউজ থাকি আসলে, দেখা যায়। আচ্ছা, প্রথমত আপনি একটা বিজনেস করতেছেন, তাই না? আপনি আরেকজনের কাছে হচ্ছে ফান্ড চাইতেছেন, দেন হচ্ছে আপনি সরাসরি একটা বিজনেস রান করতেছেন। তো ওই ক্ষেত্রে আসলে আইডিয়াটা তো আপনার, তাই না? বাট টাকাটা তো আরেকজনের। আগে আপনার যে বিষয়টা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার আইডিয়াটা এস্টাবলিশ করার জন্য আপনার কাছে টাকাটা জরুরি, নাকি হচ্ছে আপনার আইডিয়া যেটা আছে সেটাকে আপনার ওই জায়গাটাতেই মানে আপনি আপনার আইডিয়াতে স্টিক থাকবেন, এখান থেকে চেঞ্জ হবেন কিনা, এই বিষয়টা জরুরি। যদি এরকম হয় যে না আপনার আইডিয়াটা হালকা মডিফাই করার যোগ্য, আপনার হয়তোবা এখানে আপনি হয়তোবা ধরে নেই যে আপনি হয়তোবা কাজ করতেছিলেন ভেজ নিয়ে, তো মানে একদম হচ্ছে নিরামিষ বা এই টাইপের হচ্ছে খাবার দাবার বা এইসব নিয়ে কাজ করতেছিলেন একটা রেস্টুরেন্টের জন্য, বাট আপনার যারা হচ্ছে এখানে স্পন্সর আছে বা হচ্ছে ফান্ডিং দিতেছে তারা চায় যে না এখানে শুধু ভেজ মানে নিরামিষ থাকলে হবে না, এখানে আমিষ জাতীয় খাবার লাগবে, এখানে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে আমাদের কার্বোনেটেড বেভারেজ বিক্রি করতে হবে বা এই টাইপের। এন্ড ইউর যে না ঠিক আছে, তাইলে হচ্ছে আপনি এখানে এই জিনিসগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন। মানে তার মানে কি আপনার আইডিয়া যেটা আছে সেটার হাইব্রিডাইজেশন হয়ে গেল। ঠিক আছে, আর যদি হচ্ছে আপনি চিন্তা করেন যে না আপনার যে আইডিয়াটা আছে সেটার অরিজিনালিটি বা যেভাবে আছে আপনি সেভাবেই জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করতে চান, সেক্ষেত্রে অনেক মানে আপস এন্ড ডাউনস
মানে ফেস করা লাগতে পারে। আর আরেকটা যে বিষয়, যে জিনিসগুলার কারণে হচ্ছে আমরা একটা ধরা খাই, সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো কেস কম্পিটিশন গুলোতে যাই, তখন আমরা ওইভাবে স্টাডি করি না। যে আসলে ওই কেস কম্পিটিশনটা আসলে কি কে ফোকাস করতেছে বা কাকে ফোকাস করে হচ্ছে আগানোর চেষ্টা করতেছে। তারা জাস্ট মানে আমরা জাস্ট হচ্ছে একটা ডেভেলপ করছিলাম হয়তোবা একদম সরাসরি বলি, ব্রিটিশ আমেরিকানের হচ্ছে মানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর হচ্ছে একটা কম্পিটিশন আছে, ব্যাটল অফ মাইন্ডস, ঠিক আছে? তো ওরা হচ্ছে একটা কেস কম্পিটিশন থ্রো করে প্রতি বছর। তো আপনি ওটার জন্য একটা কিছু ডেভেলপ করছেন। দেন আপনি ওই সেম আইডিয়াটাই নিয়ে গেছেন, জাস্ট এ মিনিট। I'm extremely sorry for the interruption. There was some issues in my house. Anyways, যাই হোক। তো আপনি ওই কম্পিটিশনের জন্য যেটা তৈরি করছিলেন, সেম জিনিসটা নিয়ে আসলেন কোথায়? যে ধরে নেই হচ্ছে একই, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, রাত বেশি হয়ে গেছে। যাই হোক, বেশি সময় নিব না। তো যেটা বলতেছিলাম আর কি, যে সেম ধরনের আইডিয়াটাকে আপনি যদি হচ্ছে আবার হাল্ট অথবা ইউএন রিলেটেড যে হচ্ছে কম্পিটিশন গুলো হয়, ইউনাইটেড নেশন থেকে যে কম্পিটিশন গুলো থ্রো করা হয়, ওইখানে এটা শো করতেছেন। আপনি একবার চিন্তা করে দেখেন, আপনি এক জায়গায় হচ্ছে টোবাকোর জয় জয়কার হচ্ছে গায়ে আসছেন, এখন আইসা হচ্ছে ওই জিনিসটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন যে জায়গায় হচ্ছে টোবাকোকে হারাম হিসেবে দেখা হয়। আমি নেগেটিভ একটা উদাহরণ টানতেছি, জাস্ট এইটাকে আরো সহজভাবে বোঝানোর জন্য, আর কিছু না। তো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে আইডিয়াটা সিলেক্ট হওয়ার ক্ষেত্রে। আর সব থেকে বড় বিষয় যেটা, যে আপনাকে আসলে কি টপিক দেওয়া হইতেছে বা তারা আসলে কি ফোকাসে রাখছে সেই জিনিসগুলাকে আসলে দেখা। যেরকম হাল্টে এই বছর হচ্ছে আনলিমিটেড ঘোষণা করা হয়েছে, যেটা গত বছরও ছিল। মানে আনলিমিটেড বলতে কিন্তু তারা এটা বুঝাইতেছে না যে আপনি পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে কাজ করতে পারেন, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে আমি হিউম্যান ট্রাফিকিং নিয়ে কাজ করতে পারি, দ্যাটস এ গোল্ড মাইন নাকি? যে আমি বৈষম্য থেকে হচ্ছে থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আমি বাইরের দেশে হচ্ছে পাচার করে দিলাম, হইতে পারে না? তো বাট এটা কি হচ্ছে রিলায়েবল, অথবা হচ্ছে এটা কি প্রফিট, মানে ওইরকম কোন ধরনের বিজনেস মডেল বা বিজনেস আইডিয়া না তো। আনলিমিটেড বলতে আসলে তারা বুঝাইতে চাইছে যে এসডিজির ভিতরে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এর ভিতরে যে গোলস গুলা আছে, সেই গোলস গুলা, যে 17টা গোলস গুলা আছে, সেই 17টা গোলসের যে কোনো গোলসকে আপনি ফুলফিল কইরা আপনার আইডিয়াটাকে ডেভেলপ করতে পারেন। দ্যাটস দ্য থিং, ঠিক আছে? এটাকে যদি আমরা ঠিকভাবে ফোকাসে রাখতে পারি, মানে যারা কম্পিটিশনটাকে লঞ্চ করতেছে তারা আসলে কি চাইতেছে, সেই জিনিসটাকে যদি ফোকাসে রেখা আপনার আইডিয়াটাকে একটু মডিফিকেশন করা হয়, যেটা আসবে সেটাই আলটিমেটলি আপনার একটা উইনিং পিচ হিসেবে গণ্য হবে, আর কিছু না। ওকে, তারই নেক্সট কোয়েশ্চেনটা। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো আসলে হচ্ছে ইউটিউবে এবং হচ্ছে গুগলে প্রচুর পরিমাণে আছে। এখানে আসলে আলাদাভাবে বলার মতো কিছুই নাই। একটু আগেই বলছি যে শুধু হাল্ট না, প্রত্যেকটা কেস কম্পিটিশনের ক্ষেত্রেই, যে প্রথমত হচ্ছে আপনার তারা আসলে কি চাইতেছে বা তারা আসলে কি নিয়ে কাজ করে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, তাদের যে মানে মাদার অর্গানাইজেশন, যে অর্গানাইজেশন থেকে মেইনলি ফান্ডিংটা দিতেছে। যেরকম হাল্টের মানে মেইনলি ফান্ডিংটা দেখা হচ্ছে কি বলে ক্লিনটন স্কলার্স অথবা ক্লিনটন ইনিশিয়েটিভ, যেটাই হোক, মানে মেইনলি বিল ক্লিনটন হচ্ছে এটাতে হচ্ছে টোটাল ফান্ডিংটা দিত। তো উনার হচ্ছে ওই কি বলে ওটাকে, ক্লিনটন ইনিশিয়েটিভ অথবা হচ্ছে যেই মাদার অর্গানাইজেশনটা আছে, তারা আসলে হচ্ছে কি চায়, এটার মাঝখানে কিন্তু আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসও কিন্তু ইনক্লুডেড। তো তার যে ফোকাসের জায়গাগুলা, ঠিক আছে, 3 জিরোস, এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো এরকম ভাবে প্রত্যেকটা কেস কম্পিটিশনের ক্ষেত্রেই বা প্রত্যেকটা কম্পিটিশনের ক্ষেত্রেই মানে পিছনে হচ্ছে একজন থাকে বা একটা অর্গানাইজেশন থাকে যারা এটাকে লঞ্চ করতেছে। তো আপনার আগে হচ্ছে ওদের মানে ভিশনটা দেখতে হবে। ওই ভিশনটা যদি দেখেন, আপনি যে কোনো কম্পিটিশন ক্র্যাক করতে পারবেন। দ্যাটস ইট। আর কি? আকিব ভাইয়া, এটা আমাদের আজকের সেশনের লাস্ট কোশ্চেন। সো ওকে, আচ্ছা, আমরা হচ্ছে সরাসরি একদম লাস্ট কোয়েশ্চেনে চলে যেতেছি। তো এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আমি আমার ফেলো মেটস যারা ছিল, শৈলী এবং সিয়াম, তাদেরকেও যদি পাইতাম সব থেকে ভালো হইতো। তাদেরকে কি পাওয়া পসিবল কিনা? তারিফ, তারিফ মেবি তুমি মিউট হয়ে আছো, শোনা হ্যালো যাচ্ছে না। হ্যালো হ্যাঁ, ভাইয়া, আকিব ভাইয়া, হ্যাঁ ভাইয়া, আপু, শৈলী আপু এবং সিয়াম ভাইয়া দুজনে এখন ডিসকানেক্টেড আছে। তো মনে হচ্ছে না আপনাদের সাথে রিচ করা পসিবল হবে। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই। আমি জাস্ট হচ্ছে আপনাদের সাথে 5 মিনিট সময় নিব কয়েকটা জিনিস
একদম ডিরেক্টলি যাওয়ার জন্য দেন হচ্ছে আমি হচ্ছে এই প্রশ্নের আনসার দিব, কারণ এই প্রশ্নের আনসার সরাসরি আমি বলতে পারি যে কিউএনএ সেশনের আনসার মানে কোশ্চেনের আনসারের যে বিষয়টা থাকে আমরা সরাসরি মানে বিভিন্ন টপিক নিয়ে চলে যেতে পারি যে হ্যাঁ আমি এটা করব, বা হচ্ছে যে কোনো প্রশ্ন এখানে থ্রো করতে পারে। তো সেটার জন্য আসলে হচ্ছে আমাদের একটা গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। একদম একটা সহজ উদাহরণ দেই, ধরে নেই আমি একজন ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? এখন আমি গিয়ে বসছি হচ্ছে যে হয়তোবা চারুকলা নিয়ে কাজ করতেছে, বা হচ্ছে কেউ হয়তোবা রকেট সায়েন্স নিয়ে কাজ করতেছে, ঠিক আছে? তো তাদের কোনো একটা হচ্ছে সেমিনার প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে গিয়ে বসছে, এবং তারা যদি শুধুমাত্র তাদের টার্মিনোলজি গুলো থ্রো করে, আমি কি সেটার কোনো কিছু বুঝতে পারবো কিনা? ধরে নিই আমার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে মানে ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড বা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমি কি কোনো কিছু বুঝতে পারবো কিনা? সম্ভব না, তাই না? তো জাজেস যারা আছে, আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন না যে আপনি যে আইডিয়াটা নিয়ে আসতেছেন সেটা ব্যাপারে তাদের পূর্বতম অভিজ্ঞতা আছে বা কিছু আছে। আমি যেইভাবে সবসময় আমার আমার কম্পিটিশন গুলোর ক্ষেত্রে আমি জাস্ট হাল পেজে কম্পিট করছি এমন না, এছাড়াও অনেক বিভিন্ন কম্পিটিশনে ছিলাম, যেটা এখানে আসলে প্লেস মানে কি বলে থ্রো করার বিষয় না। তো আমি যে বিষয়টা সবসময় ফোকাসে রাখতাম সেটা হচ্ছে আমি জাজেসদেরকে আসলে কোশ্চেন করার জায়গাগুলো দিতাম। ইটস নট দ্যাট যে জাজেসরা জাস্ট আমার স্লাইড দেখতো, এখান থেকে তাদের মন যেটা চায় সেটা প্রশ্ন করবেন না। আমি ওই জায়গাগুলো রাখতাম, লুপহোল ক্রিয়েট করতাম। এটা হচ্ছে আমার নিজের স্ট্র্যাটেজি। আমি লুপহোল ক্রিয়েট করতাম। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের মাঝখানে বা প্রত্যেকটা স্লাইডের মাঝখানে আমার কিছু লুপহোল থাকতো আমার নিজের তৈরি করা। যে লুপহোল গুলো তারা দেখতো, দেখা তারা হচ্ছে ওইটা নিয়েই হচ্ছে সময় স্পেন্ড করতো। তার মানে কি? আপনার যদি কোনো জায়গায় শর্ট কামিংস থাকেও সেটাকে আপনি বাইপাস করে দিতেছেন। কারণ জাজদেরও প্রশ্ন করার মতো কিছু জায়গা থাকে। মানে কিছু সময় থাকে। তো আপনি ওই সময়টা আপনি ওই লুপহোলস গুলা দিয়ে, যেগুলো দিয়ে আপনি হচ্ছে তাদেরকে আসলে ট্র্যাক করতেছেন, তাদেরকে হচ্ছে গাইড করতেছেন, ওই ওয়েতে যদি চলে যেতে পারেন এবং একটা কম্পিটিটিভলি মোটামুটি একটা ভালো ধরনের মানে প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন, দেন কোয়েশ্চেন এন্ড আনসারের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মতো করে হচ্ছে জাজেসদেরকে, মানে এটা আনইথিক্যাল আই নো, বাট জাজদেরকে যদি ওই ওয়েতে আসলে প্লে করা নিতে পারেন, আপনাকে আসলে হচ্ছে হারানোটা কোয়াইট এ বিট টাফ। ঠিক আছে? কারণ আপনি যে টপিকটা নিয়ে কাজ করতেছেন সেই টপিকটা নরমালি আপনার সামনে যারা জাজেস হিসেবে বসে আছে তারা নাই জানতে পারে। ঠিক আছে? আমরা এখানে হচ্ছে ধরে নিই আমি কোন একটা ইয়া কি বলে কোম্পানি লঞ্চ করছি বায়োসিকিউরিটি রিলেটেড। ঠিক আছে? এখন বায়োসিকিউরিটি জিনিসটা কি? এই ক্ষেত্রে আমি সব সামনে যারা আছে তাদেরকে এখানে বসায় রাখলাম কাদেরকে? যারা মানে লাইফ সায়েন্স নিয়ে কাজ করেন এমন মানুষজনকে। আমি হয়তোবা হচ্ছে কি বলে গ্রামীণ ফোনের ইয়াকে নিয়ে আসলাম, সিইও কে নিয়ে আসলাম, আমি হয়তো রবির সিইও কে নিয়ে আসলাম, আমি তো বাংলা লিংকের সিইও কে নিয়ে আসলাম। ঠিক আছে? তারা কিন্তু লাইফ সায়েন্স নিয়ে কাজ করে না, তাদের কাছে বায়োসিকিউরিটি ম্যাটার করে না, বাট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে বায়োসিকিউরিটি রিলেটেড। তার মানে কি আপনাকে আগে উনাকে এটা ইন্ট্রোডিউস করাইতে হবে জিনিসটা কি, দেন এটার মাঝখানে কি কি জিনিসপত্র আছে, দেন ওইখান থেকে হচ্ছে ওনারা হচ্ছে এই বিষয়গুলো করতে পারে আর কি। এবং আপনি যদি ওই লুপহোল গুলাকে আপনার মতো করে, আমি এখানে আসলে আলাদা কোনো মানে ছোট পয়েন্ট বা এরকম কিছু আছে এরকম কিন্তু নাই, আলাদা পয়েন্ট মানে নিজের মতো করে আসলে একটা জিনিসকে প্রিপেয়ার করতে হবে। এভাবে যদি প্রিপেয়ার করে আপনি যদি ডেলিভার করতে পারেন এবং কোশ্চেন এন্ড আনসার গুলাতে আপনি আপনার যারা টিম মেম্বার আছে তাদেরকে ওইভাবে মানে ইনস্ট্রাক্টেড করে রাখতে পারেন, বিশ্বাস করেন আপনারটা হবে একটা কিলার পিচ হবে এবং আপনাকে আসলে আটকায় রাখা কাইন্ড অফ টাফ, ইনসেন লেভেলের টাফ। আর সবথেকে বড় বিষয় যেটা আমরা স্লাইড প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে বড় ভুলটা করি, যে ভুলটা আমি ভুল না, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে উদাহরণ দেওয়ার জন্য করছি। একদম স্টার্টিং আমি কি করছি, সবাইকে ইন্ট্রোডিউস করাইছি, সবার কাছে হচ্ছে একটা গ্রিডিং মানে একটা গ্রিডিং জেনারেল গ্রিডিংস এর থ্রুতে গেছি এবং সবার সাথে হচ্ছে মানে হ্যান ত্যান হাবিজাবি গুলো করে গেছি। ভাই আপনারা এখানে যারা আসছেন তারা কি আমার দেখেন নাই? তারা কি হচ্ছে আগের পোস্টারটা দেখেন নাই? পোস্টারটা দেখেই তো এখানে আসছেন, আমার তো ইন্টারাকশনের কোনো দরকার নাই, তাই না? বাট তারপর আমি ইন্টারাকশন দিছি, আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে হচ্ছে ওয়েলকাম করছি, আমার ফেলোমেটসদেরকে ওয়েলকাম করছি এন্ড আদার্স বিষয়গুলা। এই জিনিসগুলা বোরিং প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে, যে কোনো প্রেজেন্টেশন, নট জাস্ট একটা বিজনেস কেস কম্পিটিশনের প্রেজেন্টেশন বা এনিথিং, যে কোনো প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আপনার সরাসরি প্রেজেন্টেশনে ঢুইকা যায় একটা হুক ক্রিয়েট করা, এইটা মোর ইম্পর্টেন্ট আপনার নিজের পরিচয় থেকে। আপনার প্রেজেন্টেশনটা যদি হচ্ছে একদম মানে অস্থির টাইপের হয়, ওরা নিজেরে খুঁজে বের করবে এই ছেলে বা এই মেয়েটা কে। ঠিক আছে? আপনি প্রথমে যতই পরিচয় দেন না কেন, এটা কেউ আসলে হচ্ছে দে ডোন্ট গিভ এ ইউ নো হোয়াট আই মিন। যাই হোক, তো এটা একটা ফ্যাক্ট। হুক গুলা কেমনে ক্রিয়েট করবেন? সব থেকে সহজ ওয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স। আপনি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স শো করতে পারেন অথবা একটা স্টোরি বলতে পারেন এবং একদম এন্ডিং পয়েন্টে যেটা হয় যে স্টোরিটা শেষ করা অথবা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দিয়ে শেষ করা, এবং এই পুরো একটা স্টোরি বলার মাধ্যমেই আপনার পুরো প্রেজেন্টেশনটা আসলে হচ্ছে ওইভাবে কভার আপ করবেন। তো মোটামুটি আমি হয়তোবা হচ্ছে জিনিসগুলাকে সাম আপ করতে পারছি। আসলে এখানে অনেক কিছু আছে যেগুলা টু বি অনেস্ট একটা এরকম লাইভে কমপ্লিট করা পসিবল না।
সেখানে আসলে হচ্ছে 1-to-1 সেশন যদি হয় বা হচ্ছে টু বি অনেস্ট মানে অফলাইন সেশন যদি হয় যেখানে আমরা ডিরেক্ট কমিউনিকেট করতে পারতেছি, যে জিনিসগুলো হচ্ছে আমার সাথে আগে হইছে। মানে যেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে আমি 1-to-1 কমিউনিকেট করতে পারছি বা যে জায়গাগুলোতে হচ্ছে আমরা মানে দেখছি আরকি পাইছি 1-to-1 কমিউনিকেট করার, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আরো বেশি মানে নিজেদেরকে ইউজফুল করতে পারছি অথবা যার কাছ থেকে হচ্ছে ইনফরমেশন গুলো নিচ্ছি সেখান থেকে বেশি ইউজফুলনেস আমরা পাইছি। ঠিক আছে? তো এটা একটা বিষয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মোটামুটি আমরা যেই পুরা সেশনটার মাঝখানে যেই বিষয়গুলো নিয়ে শুনছি বা জানছি, মোটামুটি বলা যায় এটা হচ্ছে আমাদের যেকোনো কেস কম্পিটিশন এর জন্য 80% কভার আপ করে। ঠিক আছে? বাকি 20% হচ্ছে নিজেদের ইমাজিনেশন। আপনাদের ইমাজিনেশন গুলাকে কাজে লাগান এবং কিছু রোড ম্যাপ আছে। যে রোড ম্যাপ গুলা আসলে এখানে বইলা টাইম অনেক লেন্দি করা যাইত। বাট ওইগুলা হচ্ছে আমরা করি নাই। কারণ রোড ম্যাপ গুলা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনাদের। তো আপনারা যখন হচ্ছে যেই রোড ম্যাপ গুলো আপনারা ফলো করবেন, নিজের যাতে হয়। নিজে যাতে ফিল করেন যে হ্যাঁ, আমি এই রোড ম্যাপ ওয়াইজ যাওয়াটা আমার জন্য বেটার। আমি আজকে একটা রোড ম্যাপ শো করতেই পারতাম আপনাদেরকে। যে হ্যাঁ, এই স্টোরি শুরু করলেন, দেন আপনার আইডিয়াটা প্রেজেন্ট করলেন, দেন হচ্ছে আপনাদের প্রোডাক্টটাকে শো করলেন বা আপনাদের ওই সার্ভিসটাকে শো করলেন, দেন মোটামুটি হচ্ছে একটা বিজনেস প্ল্যান শো করে দেন হচ্ছে আপনারা ওই স্টোরিটাকে এন্ড করে দিলেন। না, এভাবে আসলে হয় না। যে এই জিনিসটা শুধু আমার, এটা আমার ক্ষেত্রে কাজ করবে, আপনার ক্ষেত্রে না। আপনারটা আপনার ফাইন্ড আউট করতে হবে। ঠিক আছে? দ্যাটস অল ফ্রম মি। আর কিছু যদি থাকে শো করতে পারেন। ভাই আমাদের কোশ্চেন সেশন এখানে শেষ, বাট ধন্যবাদ ভাই আকিব ভাই আপনার ভ্যালুয়েবল টাইম আমাদেরকে শেয়ার দেওয়ার জন্য এবং আপনার প্রিশিয়াস ইনফরমেশন গুলা আমাদের পার্টিসিপেন্ট বা যারা দেখছে তাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তো এইটাই ভাই আমাদের পক্ষ থেকে। ভাই আমাদের আসলে কিছু বলার নেই, আপনারা আমাদের গাইডলাইন হিসেবে ছিলেন, যার কারণে হচ্ছে কি আমরা আজকে হাল্টের এই ইভেন্টটার যে নতুন যে ইভেন্ট আমরা চালু দিচ্ছি সেটা নিয়ে আমরা ভাই কাজ করতেছি। ভাই আপনাদের কিছু আদেশ বা আপনাদেরকে সামনে রেখে আপনাদের গাইডলাইন হিসেবে আমাদের থাকার জন্য ভাই ধন্যবাদ ভাই আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভাই। দারিফ, তোমাকেও ধন্যবাদ। এবং টু বি অনেস্ট এখানে মোটামুটি আমাদের নিজেদের ভার্সিটি ভাই ব্রাদারই আছে, সবাইকে চিনি। তো রুদ্র, তোমাকেও চাই একটু সামনে, তুমি একটু সামনে আইসা আশা করবো হচ্ছে পুরো ইভেন্টটা শেষ করবা। ঠিক আছে? অ্যান্ড টু বি অনেস্ট তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে হচ্ছে রুদ্র, তারিফ এবং আরো যারা আছো তোমরা এই পুরা ইভেন্টের পিছনে। আমার কাছে আসলে অস্থির লাগছে যে কিভাবে হচ্ছে মোটামুটি টোটাল সেশনটার মাঝখানে মানুষজন কিভাবে ইউনাইটেড ছিল, কিভাবে হচ্ছে এখানে টপিক গুলা একের পর এক আসছে এবং হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয় যেটা অনলাইনের কানেক্টিভিটিটা। কারণ আমরা যতই মানে অনলাইনে প্রোগ্রাম গুলাকে থ্রু করি দেখা যায় যে হচ্ছে সেখানে ওইভাবে মানুষজন পাওয়া যায় না। বাট তোমরা এই বিষয়টা করে দেখাইছো, মানুষকে হুক করছো। দ্যাটস এ গ্রেট। তো স্যালুট ফ্রম মি। তো যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ। সামনে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ইনফরমালি তো সবসময় আছি ভাই, আর ফর্মালি অবশ্যই যখনই হচ্ছে দেখা হবে আসবো, প্যারা নাই। আকিব ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড আপনি আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এই ইভেন্টের আমরা যখন লঞ্চ করি সন্ধ্যা 7টার সময়, তার 10-12 মিনিট আগে আমি ভাইকে বলছিলাম ভাই আজকে থাকতে হবে, এবং ভাই প্রথম মুহূর্তে আর কি রাজি হয়ে গেছিল। সো এতটুকু সাপোর্ট এবং এই ইন্টেন্সিটিতে সাপোর্ট করার জন্য আমি ভাই, আকিব ভাই, শৈলী আপু এবং সিয়াম ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। এবং সিয়াম ভাই আমার পাশের রুমেই আছেন। তো ভাই ইন্টারনেট ইস্যুর কারণে একটু মাঝখানে গ্লিচ হয়েছিল, সো ওই কারণে আমি আমাদের হলের ইন্টারনেট ইস্যু এবং সার্বিক বিষয়গুলোর যতটুকুই মিসম্যানেজমেন্ট ছিল আমরা সেগুলোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেছি। আর একই সাথে ভাই বললেন যে ভাই আমাদের সাথে সবসময় আছেন, এবং ভাই আমরা সম্ভবত একটা অফলাইন সেশন করতে পারবো যদি আমাদের পার্টিসিপেন্টদের আগ্রহ থাকে এবং পাশাপাশি আমাদের যদি স্কেজিউলও মিলে। তো সেটাই ছিল আমাদের আজকের, যদিও আজকে আমার আসার প্ল্যান ছিল। ভয়েস আমাদের দুজনেই ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, বাট ও এখন জয়েন দিচ্ছে। রুদ্র, সরি, সেম ইন্টারনেট ইস্যু আমাদের হলে। তো ভাই আপনাকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাই। আমরা আমাদের আজকের এই ওয়েবিনার, আজকের এই মেন্টরশিপ সেশন আমরা শেষ করব। তো আর যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন, আমরা প্রায় দেখলাম যে আমাদের 2000-এর কাছাকাছি ভিউ হয়েছে। সো সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা শেষ করতে পারি তারিফ।
Okay, thanks to all. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ ইবনুল সাইদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। Okay, before we wrap up this session, let's take a moment to reflect on what we have achieved today. This session wasn't just about learning, it was about engaging, growth, collaboration, and boldness, the very essence of HALT. So now go conquer your goals, take on the world, and don't forget, you are not just a participant, you are the change maker. See you on the top.